Good morning and a warm welcome to all the participants to this live webinar session on yoga for wellness and health. During this situation of global medical emergency, here is an opportunity for all of us to fall back upon the traditional yoga and pranayama practices. We are glad that the Faculty of Science and Humanities, SRM Institute of Science and Technology, Vadapalani campus, has organized this is the second session organized by the Faculty of Science and Humanities. Today, we have two practitioners of yoga, Yogacharya G.P. Vijayakumar and Mr. S. Thiruvengadam. Yogacharya Vijayakumar has a PG diploma in yoga and naturopathy. He is an internationally acclaimed yoga practitioner with various accolades to his credit. He has traveled far and wide across the globe as a yoga instructor and has also entered the Guinness Book of World Records for practicing different styles of yoga. Mr. S. Thiruvengadam is also a rigorous yoga practitioner and serves as an inspector of police in the Vigilance and Anti-Corruption Department, Tamil Nadu Police. We extend a hearty welcome to both our guest speakers. In short, today's session would be aimed at guiding us in maintaining a healthy cardiovascular system, reduce obesity, preventing and controlling diabetes, and most importantly, how to improve our immune system. Dear colleagues, let us take the benefit of this session, and after the presentation, there will be a short question and answer session. So please feel free to post your comments in the chat box. The feedback link will also be shared in the chat box just 20 minutes before the end of the session. So you can fill in the feedback form and also post your comments and questions in the comment section. Now I request our guest speakers to take over the session. Hi, அனைவருக்கும் வணக்கம். This is Vijay. Here my brother Thiruvengadam. So we are going to give some of the experience about the yoga, what we have already. So you already well known about the introduction the ma'am already given. So we will directly start here. We first start the topic here. So how to manage the general health. Because each and every joints and the muscles in our veins, every part of the body should be important. So I will start from small neck stretches. After that, I slowly move step by step. Okay, see here. Better simply cross leg fine. நம்ம சுகாசனம் சொல்லுவோம் இல்லையா, சுகாசனத்துல உட்கார்றது. சும்மா சுகாசனத்துல உட்கார்ந்துக்கலாம், cross பண்ணிட்டு இப்படி கீழே உட்கார்ந்து எந்திரிக்கிறதே பெரிய பெனிஃபிட் தான். So most of the people right now, the lifestyle, they only sit on the chair or sofa, they directly go to bed, they never sit on the sofa. And one more thing, at next one, they are following the Western toilet system, that also very, very bad, because the muscular system, skeleton system, the neuro system will be aligned while we move to Indian traditional seated variation, right? That also the people must think and aware. Okay, I will start with the next. Follow me. You have to keep hold the knee joint like this. Your left arm hold the neck. Inhale, as you exhale, gently stretch like this way. It actually gives a very nice external arch for the neck, the extension, a very nice extension. You may feel more stretches on the side of the muscles and nerves. Then slowly you can stay here 5 to 7 breathe fine initially, then you slowly come back, then move here again. Right, hold the left, then slowly stretch the same. Try to keep the ear contact to your shoulder. It really gives a nice alignment. Same, you try to stay for 5 to 7 breathe initially, then come back. Try to do 3 sets a day first in the beginning. After that, you can move slowly 10 breathe or 5 sets
That will be fine. Then hold the knee joint, engage the back. You have to lifting up the sternum. Your upper back must be engaged. If so our chest enough expanded we can get. Also, it gives a nice extension for the lungs. So you have a more rooms for breathing and breathe out, right? Then in this way, you can slowly stretch in front of the neck like this. You have to contract the back muscle. We can call this is the rhomboid minor and major, and rotated top, the connector muscle trapezius. Same 5 to 7 breathe. After that, you just come back. You can try this way 3 sets. Then inhale as you exhale. Just try to bend the neck. Now you are stretching back of the neck exactly. It also gives a nice alignment for the neck. When we're getting old, our life system, right, we can actually get any one side neck actually tilt or get shaky because of the misalignment. Okay, so try to this similar. Also here we have a neck rotation, but I would not recommend for the beginners. But if you already have the enough knowledge of anatomy, you can actually go neck rotation. Watch me. First chin down, then you have to move in this way. When your head goes back, you have to give partial support to the head and the neck. After that, you have to move. You can go around 5 to 10 times. I'll just show only a few times. Then slowly, you have to move counter rotation. Have to move counter rotation in this way, right? So that's most important thing. Our skull is really heavy, 4.5 kg average. The cervical is one of the weaker parts. So you should not drop your neck and head back directly. So you have to give the partial support to the head and the neck when it go back. So this should be aware, right? After that, from here, I slowly move to the shoulders. From here, next joint, you have to move to the shoulders. So one of the important joints, also more mobile joints, right here. You can slowly go both arms up like this way. You can stretch your right. You can stay here. If it's possible, you can gently pull it. Stay for 5 to 7 breaths. Then slowly come back. Counter stretch. A very good shoulder flexion. The shoulder flexion nalla iruknom. Appo ungala chest nalla expand out. It really stretches your pectoral major. Pectoralis major. Like this. Okay. Then interlacing the fingers, turn the palms facing up. If it's possible, you can stretching out the scapula in this part. It's stretching out the scapula. The rotator cuff muscle actually support for the scapula. You can give the nice stretches in this way and chest up, look up, and keep breathing. Then slowly come back. As the same in the beginning, you always focus 5 to 7 breathe fine. Even in this part, you can go around 10 breathing. When you feel tired or your wrist, elbow, shoulders are getting pain, you just take rest. Initially, don't force too much. It's a very simple and very effective workout. Okay, let's go for shoulder extension here. Both are up, rotate your left in this way. In the palm, lock pannu. Just like. It's a very good internal rotation and it's a good extension for the left right now in this way. Okay. Then similar way you can go here, counter posture. So very good for shoulder flexion and extension, like internal rotation. This is called extension. Even when you go internally rotate, the shoulder got enough extension. In the beginning, the people who cannot reach it, you choose a small towel. We have so many props. You choose a small towel. In the towel, the right arm, left rotate, just to hold here. You can actually pull the towel. Use the right arm strengthen to pull the left. Yes, on the internal, when the shoulder rotate or the internal, you have to pull that shoulder higher.
You can actually walk closer. You can lock right this way. Usually the internal rotation, the right side is really poor for the people. You choose towel option. Same, go here. Then slowly pull up like this way. Like this way. Then you choose this. You can use it to check your internal and external rotation is how poor, imbalance, that means imbalance, right? So you have to bring balance. One side, any one side of the muscles or joints really getting frozen, like a stiff. It will affect the total system, total muscular system and your skeleton system. So in our yoga, can say Hatha yoga or Ashtanga yoga, whatever, we always use a balancing, neutralizing, like a solar and a lunar neutralizing, right and left neutralizing, whatever the breath or muscular system, neural system, whatever. So a very simple example, this, we cannot give so much theory because our time is very short. From here, I give you some breathing with a shoulder movement. But before that, you can sit the same half lotus if it's possible, or Shukasanam, fine. Hold here, look to the floor, expand your tummy on your inhale, then quick breath out. Contract your tummy and quick breath out. Yes, you can feel the power of the lungs. It really helps to improve your respiratory and the cardiovascular system stronger, and also it gives more oxygen supply to all over the body. Okay, I give you more sequence here, more variations. Shoulder movement, arms up here. You can go like 15 to 20 times in the beginning. Easily can move. Huh? See. It also helps to bring all the polluted gases from the deeper layer of the lungs, because our lungs have a three major parts here. You already well known the last time I already explained. Anyway, I would like to tell you again. One is the superior part, one is the middle part, another one inferior part. In these three parts, actually you can use complete like 100%. Okay. I give you one more option here. Left arm and the right arm crossing option. Bend the elbows and move. Watch me. Exhale, exhale, exhale. Arms cross பண்ணும்போது inhale, நீங்க வந்து push பண்ணும்போது exhale. See here, you have enough room and enough extension for the chest and extension for the lungs. It also kind of fire breathing. It's a very good warm up in the beginning. Very good warm up, really. 5, 4, 3, 2, 1. From here, rotate. Straight arm is quite challenging seated. You can go sit and do it. You can go stand and do it. I will show with the seated variation. Because shoulder extension is really poor, you cannot make the arm straight and push it back. Also, your pectoral major, chest, romba contracted irundhaduna ungalaala vandu push panna mudiyadhu. So you have to work on shoulder workout. So let me show here. Straight up. Inga parunga deep. Exhale, 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 exhale. This is actually quite challenging. Even seated or standing sequence. Standing, you have a more space. இல்லனா வந்து கை வந்து தரையில இந்த இடிக்கும் உங்களுக்கு. So you will hit the floor. So if your shoulder is really tight and frozen shoulder, it will really hurt. So you can stand and do it also fine. Okay. Seated la பண்ணும்போது you can just try that only.
After that, you can go stand and do this variation. This is more than enough. Let's go for the lateral arch. Spinal lateral arch. Lateral arch. Sit straight, narrow உட்காரணும். Lower back வந்து ரொம்ப contract பண்ணக்கூடாது. Just to keep the back straight, that's it. Any one palm on the ground, you can lift another one. Actually, I'm going to do the left side. Slightly bend the elbow. The elbow bend, you have to push your rib cage. So try to feel the extension of the right side of the lungs, expansion of your chest. Keep looking to the front or up. This is okay. You can stay here 5 to 7 breathe. After that, come back. Then slowly move to the other side. See the lateral arching of my spine? Like this. Also, here you can do like a small warm-up workout. Inhale, center. Exhale. Inhale. The key here, you should not lift your hip while you're arching. Ninga hip lift panina, you won't get arch. So that the both gluteus maximus and the hip should be contact the floor. Only you have to stretch like this way. This only effective. Once you lift your hip, then you won't get that much stretch. This is the key, the key part in this lateral extension and arch variation. So please remember this one. You should not hip up. Same idhe pose la, you can choose any one side, can pump the lungs here. Look to the floor like this. You can actually pump the lungs. Again, you can counter stretch, look to the floor and pump the lungs. Same, you can go here around 20 to 30 pumping. After that, you come back and do counter pose and same pump, you can just choose it. Once you feel tired, you take rest, go for deep breathing, like expand your tummy. On our inhale, contract your tummy. On our exhale. In this way, in case if your spine has scoliosis, either one side on the valஞ்சிருக்கும் spine, அது பேர் scoliosis சொல்லுவோம். அதுல நிறைய டைப் ஆஃப் scoliosis இருக்கு. அதாவது ஸ்பைனல் கார்டு வந்து ட்விஸ்ட் ஆகி ஒரு சைடு வளைஞ்சிருக்கும், இல்ல லேட்டரல் நேராகி லேட்டரலா ஒரு சைடு வளைஞ்சிருக்கும். You can easy to check your spinal cord aligned or not. இப்போ சப்போஸ் என்னோட ஸ்பைன் ரைட் சைடு வந்து லைட்டா பெண்ட் ஆகி வளைஞ்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னோட ரைட் சைடு ஆர்ச் நல்லா பண்ண முடியும். But left side arch, I may feel more stretches. My waistline, psoas, rectus spinae, இந்த மசில் வந்து more stretch ஆகும். அந்த மாதிரி என்னோட elbow cannot go closer. இந்த சைடு ஈஸியா க்ளோஸர் போயிடும். Even you can touch the floor. இந்த பக்கம் வரும்போது உங்களால புஷ் பண்ண முடியாது. You will be struggle. So in this part, you can easy to understand your spine not aligned. ஷோல்டர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், பேரலா இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு சைடு ஷோல்டர் அது மாதிரி ரைட் சைடு, உங்களோட லெஃப்ட் சைடோ இல்ல ரைட் சைடோ உங்களோட ஷோல்டர் இறங்கி இருக்கிறதுனாலும் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் தான். ஓகேங்களா? சப்போஸ் இஃப் யூ ஹாவ் அ athletic player, you choose always one side, right? Supposed to be right side only, you choose your spine right side. In this, especially hockey players, they choose only one side. So you may see so many hockey players have a slightly, the spine is like this, right side. Left hand holder, you can see the left side, and because though does not know why it happened, that even they never seen their alignment. Once you check out, you can easy to find. Those people can do lateral stretch the opposite side more, they will make their spine alignment. So here, next we move slowly here. Twisting, this is also most important in yoga. The twisting inversion is most important. Watch me here. In the beginning, you same sit cross leg. அதுமாதிரி ரொம்ப நேரம் வந்து இப்போ ரைட் லெக் ஃப்ரண்ட், லெஃப்ட் லெக் பேக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த லெக்கை ஸ்விட்ச் பண்ணி போட்டுக்கணும், இப்படி கொஞ்சம் மாற்றி போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இது கூட வந்து நம்மளோட
சிஸ்டத்தை வந்து அலைன்மெண்ட் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டை மாற்றும். அதனால இது கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரண்ட் லெக் வந்து லெஃப்ட் லெக்கா இருக்கு, பேக்ல ரைட் லெக் இருக்குன்னா அதை மாற்றி போடணும். சரிங்களா? In this way, you can slowly twist like inhale center, exhale, inhale, exhale, 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 exhale. So you can choose here around 10 to 12 or 20 times up to. If you have a more time, you twist more 10 times each side. It's okay. After that, just stay here for 5 to 7 breaths. If you are able to move, actually you can rotate your shoulder in. You can hold your inner thigh. Inner thigh on the hold பண்ணலாம். Hold பண்ணிட்டு அது மாதிரி ஆப்போசிட் ஆர்ம் நான் வந்து லெஃப்ட் சைட் ட்விஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். என்னோட ரைட் ஆர்ம் ஆக்சுவலி புஷ் the side of the knee joint. இப்படி புஷ் பண்ணுவோம். புஷ் பண்ணும்போது நான் என்னோட ரைட் சைடு ஆஃப் the latissimus dorsi rotated top in the muscle stretch பண்ணுவேன். To the back. After a few breaths, you just come back. Inhale, same. Exhale, twist, twist. Same. After a few breaths, rotate your shoulder, hold your thigh, and pull and push your shoulders as much as you can. Look to the back. Then slowly come back here. Okay. So this is a very nice twisting. Very basic only. I will go very basic only. It's easy to follow. Everyone easy to follow. Also, I give you one more option for here. Suppose உங்களுக்கு வந்து தைஸ்ல வந்து கை எட்டல அப்படின்னா சிம்பிள். இந்த டவல் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை இப்படி தைஸ்ல போட்டு சுத்திடுறோம். நீங்க பாருங்க, இப்படி இப்படி சுத்திடுறோம். You can easy to hold the towel here to twist. So after a few weeks, you can easy to reach to the thigh. So this is the towel variation here is option. After that, I give you more towel variation for shoulders, upper back, how to use the hamstring stretch something. So here this only just check out and I keep remember. Okay, nice. From here, let's go seated forward bend. Seated forward bend. Janu Shirasnam. It's one of the basic posture. A good forward bend, very basic forward bend. You just bend the left leg. The right leg should be aligned in your hip joint, knee joint, ankle joint on the correct near 90 degrees. The left toe, the leg should not fall in down, in or out. Nearer, no. Toe should point up. Then you can go up. Inhale, both hands up. Exhale, lengthen the spine and bend forward. How is spine? You have to lengthen. You have to tilt your pelvis backward, fold your hip forward. Then put your palms on the floor first. Place the palms should push the ground to walk. Walk more. Then slowly hold the toe and stretch. If you cannot reach to the toe or feet, you can hold the chin bone. Chin bone. எங்க பிடிக்க முடியும் அங்க stretch பண்ணி லைட்டா swing பண்ணலாம். எப்படி நீங்க slightly swing. You can gently swing. After that, you slowly keep the abdomen, your rib cage, chest, chin, forehead should contact your leg. It's a very good posture. It's really pressing the abdomen organ, pressing against the thigh, also your rib cage. So nice massages for all the abdomen organs. Also stretches your hamstring, gluteus maximus, rectus spine, all of the back muscles. So counter stretch is very important. Same way, you choose counter stretch. Same here. Both hands up. Inhale, exhale, you have to bend. Full mooch vitite bend pandrom. At the same place, the palms on the ground like this. Also swing like. If you are able to blow this stronger, also you just keep practicing like. It really helps to build your respiratory and cardiovascular stronger. After that, you hold the feet, hold the chin bone, and
Gently stretch and stay here. When you reach to the leg, that means your abdomen, rib cage, chest to forehead, reach to the leg. Stay for around 5 to 9 breaths. After that, you slowly come back. Exhale. Then you have option here. Suppose உங்களோட lower back ரொம்ப tight, உங்களால வந்து bend பண்ணவே முடியல, இப்படி இருப்பாங்க, இப்படி bend பண்ணவே முடியாது, because the physical activity is very poor for them. So those people choose the towel, wrap the feet. Feet wrap பண்ணிட்டு you have to kick the lower back, then slowly move. பானம் பண்ணுவாரு பாருங்க, லைட் இந்த சைடு திரும்புங்க, இப்படி டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், என்ன பண்ணணும்னா இங்க இந்த லோவர் பேக் நல்ல கிக் பண்ணும். should be engaged the lower back. Leg down, then lengthen the spine and bend forward, slowly bend. அப்படியே என்ன பண்ணனாம தவளை கிட்ட பிடிச்சு பிடிச்சு ஸ்பைனை lengthen பண்ணி bend பண்ணணும். பாருங்க, it's almost reach the near the calf muscles already. Then slowly come back. Inhale, exhale. So the towel option also really help for the people, those people who are their hamstring, calf muscle, glutes, lower back is really tight. They really choose this towel option. Is very helpful and effective. Okay. இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா பிராணாயாமம் போறது 10% 5% கூட பெனிஃபிட் இல்ல. ஓகே. ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா தட் இஸ் யோகா பண்றது ஸ்வெட்டிங் வராது, வேணாம் இல்ல. ஓகே. அதான் மோர் கேலரிஸ் வேணாம் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ்ல தான் அவங்க. Hello, neutralizing posture path, I give you a small explanation. பாருங்க, இப்ப என்னன்னா நீங்க ரைட் லெக் மட்டும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது you can easy to pull right hamstring, இல்ல லெஃப்ட்ல மட்டும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது you can easy to pull left hamstring, right? ஏதோ ஒரு ஹாம்ஸ்ட்ரிங்கோ ஒரு பேக் மசில்ஸோ நீ easy to pull more stronger than other side. அதுக்கு தான் வந்து ரெண்டு காலையும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு choose the towel to wrap the feet. நல்ல சேம் லோவர் பேக் நல்லா என்கேஜ் பண்ணிட்டு exhale, bend forward. இப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த டவலை கிட்ட பிடிச்சிங்க. முடிஞ்சா you can actually hold the feet, still lengthen the spine, look to the front, inhale, as you exhale, move down. Stay here for 5 to 7 breathe, or in case if you couldn't make it 5 to 7 breathe, you stay for 3 breathe is fine. Only 1 week or 10 days you will actually reach to 10 breathe. It's easier. And one more thing here, we are always follow the Ashtanga yoga. So yamam niyamam asanam, yamam niyamam asanam, pranayama pratyagaram, dharane dhyanam, samadhi ன்னு சொல்லுவோம். So நீங்க டைரக்ட்லி போயிட்டு பிராணாயாமம் பண்ணாலும் டைரக்ட்லி நான் முத்ராஸ் பண்றேன், it won't be give a much effective result for you. You have to follow the steps. Yamam niyam, self discipline and social discipline. Self discipline எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், சுத்தமா இருக்கிறது, போய் சொல்லக்கூடாது, ஏமாத்தக்கூடாது, சம்திங் லைக் யூ நோ ஆல்ரெடி. சோஷியல் டிசிப்ளின், மற்றவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்க கூடாது. ஸோ பீப்புள்ஸ் நம்ம எப்படி அவங்களோட வந்து கைண்டா இருக்கிறது, வில் பி சப்போர்ட்டிவ், சம்திங் லைக் சோஷியல் டிசிப்ளின். ஆசனாஸ் ஹியர் வி ஹாவ் 8.4 மில்லியன் ஆசனாஸ், அதாவது 84 லட்சம் ஆசனம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு திருமூலரும் சரி பதஞ்சலியும் சரி. திருமூலர் எழுதியதை வந்து பதஞ்சலி வந்து சுருக்கி கொடுத்தாரு, ஓகேங்களா? 196 98 சூத்திரமா வந்து சுருக்கி கொடுத்தாரு நமக்கு. அதனால அதுல அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து 8.4 மில்லியன் ஆசனாஸ். அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆசனங்கள் சில ஆசனங்கள் சொல்லுவாங்க. சித்தாசனம், வஜ்ராசனம், சர்வாங்காசனம், கிங் ஆஃப் ஆசனம், சிரசாசனம். அதாவது ஆசனங்களின் அரசன் சிரசாசனம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தலை கீழே நிக்கிறது வந்து டோட்டலி இன்வெர்டட் போஸ்டர். ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே நேர பாதத்துல தான் நடக்கிறோம். ஸோ கிராவிட்டி ஆக்சுவலி புல்லிங் டவுன் ஆல் த பிளட் ஃப்ளோ டு த ஃபீட். When you upside down, actually your brain head get more that circulation. Your fifth sense organs will be active and healthier. Okay, so that we have so many meaning for King of Asana, Sirasasana. But initially, don't practice Sirasasana or something. If you want to upside down, don't go directly.
Even this all for your knowledge. If anyone has a health issues, you must contact yoga instructor. Must follow the yoga instructor. அவங்களோட கைட்லைன்ஸ் படி தான் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? மற்றபடி ஜெனரல் ஹெல்த் இருக்கு, ஒரு இஷ்யூஸ் இல்லைன்னா நீங்க ஆக்சுவலி வி கேன் ஃபாலோ திஸ். ஏன்னா வெரி பேசிக்கா தான் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸ்டில் யூ கேன் ஃபாலோ திஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பிராணாயாமம். நீங்க ஆசனாஸ் பண்ணி இது மாதிரி இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஷோல்டர் நல்ல ஷோல்டர் ஒர்க் அவுட், அப்பர் பேக், லோவர் பேக் ஒர்க் அவுட், ட்விஸ்டிங் இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் பாடி வந்து டீடாக்ஸ் ஆகும், சுத்தமாகும். ஓகேங்களா? ஸ்வெட்டிங் வராம யோகா பண்றதுன்றது அந்த காலத்துல இருந்தது. ஸ்வெட்டிங் வரக்கூடாது அப்படின்னு பண்ற யோகா. ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி. வாட்டர் வந்து நல்ல பொல்யூட்டட் வாட்டர் கிடையாது, பொல்யூட்டட் ஏர் கிடையாது, பொல்யூட்டட் கிடையாது. இன்னைக்கு எல்லாமே பொல்யூட்டட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ எப்படின்னா நம்ம பாடி வந்து ஒரு ட்ரஷ் பின் மாதிரி தான். நம்ம பாட்டும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம், அதை வந்து கிளீன் பண்ணாம போட்டோம்னா ட்ரஷ் பின் வந்து வீணாகிட்டோம். அதனால எவ்ரிடே ட்ரஷ் உள்ளார போடுறோம், எவ்ரிடே பியூரிஃபை பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? ஸ்வெட்டிங் கேன் கம் லைக் அஷ்டாங்க யோகா, பவர் யோகா பண்றதே வந்து ஸ்வெட்டிங்காக பண்றது தான். ஸ்வெட்டிங்காகவே வந்து மாஸ்டர் விக்ரம்னு இருக்காங்க, நம்ம கல்கத்தா மாஸ்டர் தான். அவங்க வந்து ஹார்ட் யோகான்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் யோகாவில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்தது. அது என்னன்னா பாடியை வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணிடுது. நீங்க உள்ள போனாலே அது வந்து 38 to 40 டிகிரி ஹீட் இருக்கும், அதுக்குள்ளார யோகா பண்ணணும். அதுக்கு தனியா அவருக்கு சீக்வன்ஸ் இருந்தது. ஸோ நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நீங்க ரூம்குள்ளார யோகா பண்ணாலே நல்லா ஸ்வெட்டிங் இருக்கும். ஸ்வெட்டிங் வந்ததுனாலே உங்களோட பாடி மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் வந்து பியூரிஃபை ஆகிடும். ஸோ டோன்ட் திங்க் அபவுட் தி ஸ்வெட்டிங். அதுக்கப்புறம் நீங்க பிராணாயாமா போகலாம். அந்த பிராணாயாமால நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமா then you can move concentration, தாரணா, தியானம். ஓகேங்களா? you can follow this step. Currently I give you some breathing and asanas only, asanas practice only. ஸோ உங்களுக்கு வந்து சீட்டில் ட்விஸ்டிங் கொடுத்தாச்சு, அது மாதிரி சிங்கிள் லெக் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறேன். ஜஸ்ட் ஃபாலோ திஸ். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸே இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது வந்து மோர் தென் இனஃப். ஓகேங்களா? இஃப் யூ வாண்ட் டு மெயின்டைன் தி ஜெனரல் ஹெல்த், ஆல்ரெடி இஃப் யூ ஆர் ஹெல்தி, திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபைன். ஃபார்வர்ட் பெண்ட் திஸ் ஆல். இங்க என்னன்னா பேக் பெண்ட் நான் பெருசா கொடுக்கல, பட் நீங்க வந்து இந்த போஸ் இந்த ஷோல்டர் ஒர்க் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா திஸ் ஆல்ரெடி ஹெல்ப்ஸ் டு பேக் பெண்ட் போஸ்டர் தான். see my upper back is already arched. இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணீங்கன்னா இதுவே ஆல்ரெடி குட் பேக் பெண்ட் தான். ஓகே, அடுத்தது remove slowly. How to prevent the diabetes and obesity. நீங்க obese இருக்கு, diabetes இருக்குதுன்னா no gain without pain. புஷ் பண்ணாதான் உங்களால வந்து சர்வை பண்ண முடியும். ஏன்னா அண்ணா சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அண்ணா டயபெட்டிக் ஒபிசிட்டி நம்ம ஸ்டெப் பிராக்டிஸ் பண்ணி கேலரிஸ் பர்ன் பண்ணாலே நமக்கு ஒபிசிட்டி ரெடியூஸ் ஆகாது. இன் அடிஷன் டயபெட்டிக் நமக்கு மோர் டேக்கிங் ஆஃப் கேலரிஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம செல்ஸ் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதை விட்டு ஒரு டேப்லெட் போட்டுரும். இல்லை ஏதாவது மைல்டா யோகா பண்றது ஒரு காலத்துல ஒரு வேற மாதிரி மெதுவாக கை கொடுக்குங்க, இறக்குங்க, புஷ் பண்ணுங்க. பட் இப்போ இல்லை. ரெண்டாவது அதுவும் யோகா இல்லை, அது ஒரு மிஸ்கான்செப்ட் தான். ஆசனம் இல்லாம பிராணாயாமம் போறது வேஸ்ட். ஏன்னா லங்ஸ், ஹார்ட் இது உடலை பதப்படுத்திக்கிட்டு திடப்படுத்திக்கிட்டு then only moving to பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி. அதுக்கப்புறம் வர்றதுலாம் மனதை உடலை சொல்லக்கூடிய தியானங்கள். பேசிக் கான்செப்ட் ஆசனம் உடம்புல பயன்படுத்தும். அப்போ லங்ஸுக்கு நம்ம ஃபுல் கெப்பாசிட்டி 100% கெப்பாசிட்டியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எக்ஸேல் இன்ஹேல் பண்ணணும்னா உடம்பு நம்ம பக்குவப்படுத்துறதுக்கு ஆசனம் இருப்பாங்க. இந்த ஆசனம் செய்யும் போதுதான் மோர் எனர்ஜி பிரேக் டவுன் ஆகும், நிறைய கலோரி செலவாகும். இப்போ நிறைய ரெண்டு இருக்கு, அவங்க டைரக்டா கூட்டிட்டு போயிட்டு மூச்சு பயிற்சிக்கு மட்டும் பண்ணா போதும். நம்ம ஆசனம் பண்ணிட்டு பண்ணாதான் அதோட 100% பலனாகுது. அதர்வைஸ் லங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸல் வரைக்கும்னா அப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, எக்ஸல் வரைக்கும்னா சூழ்நிலை ஆகிங்கன்னா ஒரு 5% to 10% எக்ஸல், அவ்வளோதான் கிடைக்கும். அதனால இவங்க கான்சென்ட்ரேட்
மோர் அண்ட் மோர் ஆசனாஸ். டயபெட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு 1 hour பண்ணா போதும். இல்ல யோகாவில் ஸ்வெட்டிங் வராது, இது ஒரு ஸ்டெயினான ஒர்க் அவுட் இல்லை, வாக்கிங் போனாதான் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. இதுல நிறைய டைப் ஆஃப் சிவில் ஒர்க் அவுட்ஸ் இருக்கு, பவர் யோகா இருக்கு, அஷ்டாங்க யோகா இருக்கு. இதுல எல்லாம் சீக்வன்ஸ் கனெக்டடா பண்ணி ஏரோபிக்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஏரோபிக்ஸா கொடுக்கும்போது நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கும், ஒர்க் அவுட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதாவது என்னோட ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ மீன் நான் ஒரு 82 கிலோல ஸ்டார்ட் பண்ணா ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டா 80 கிலோ, கிட்டத்தட்ட 1.5 கிலோ வந்து ஸ்வெட்டிங்லேயே நிறைய வெயிட் ரிலீஸ் ஆகும். அதனால மோர் கேலரிஸ் பர்ன் ஆகும். அப்படி பர்ன் ஆகிட்டாலே நமக்கு டயபெட்டிஸ் பிரச்சனை வரவே வராது. ஒண்ணு வரப்போறதை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம், வந்தவங்க இதை கொஞ்சம் கவனமா பண்ணிக்கிட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டேப்லெட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் 16 இயர்ஸா எடுத்து நீல் பண்ணிட்டேன். 125, 130 இந்த ரேஞ்சில் தான். தட் இஸ் இங்க என்னன்னா நம்ம இன்டேக்கே பிரேக் பண்ணிடணும். இதுல யோகாவோட ஸ்பெஷல் இருக்கு. நம்ம ஆண்டனே ஒரு வாக்கிங் போறோம், ஜாக்கிங் போறோம், இல்ல ஒரு கேம்ஸ் ஆடுறோம், கேலரிஸ் பிரேக் ஆகும் தான். பட் ஒரே டைப் ஆஃப் சீரியல் டைப் ஆஃப் ஒர்க் அவுட். தட் இஸ் ஃபுட்பால் ஆடுறவங்க ரைட் லெக் ஃபேவரா கிளிக் பண்ணுவாங்க. அப்போ லெஃப்ட் சைடு பூராவும் நமக்கு அன்சப்போர்ட்டடாகவும் வீக்கர் சைட் ஆகும். இப்போ ஷட்டில் பேட்மிண்டன் ஆடினாலும் ரைட் சைடு ஸ்வாஷ் பண்றாங்க. தட் இஸ் ரைட் சைடு ஃபேவர் போஸ்டா இருக்கும், லெஃப்ட் சைடு பேக். பட் யோகாவில் மட்டும்தான், எஸ்பெஷலி யோகாவில் மட்டும்தான் போர்டு சைடு அலைன்மெண்ட். இதுக்கு என்ன பவர் பண்ணுறோமோ எதுக்கும் அந்த மாதிரி போகும். அப்புறம் எஜிலிட்டி, மொபிலிட்டி, நிறைய லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ். அதனால நம்ம யோகா பண்ணி டயபெட்டிக் பேரண்ட்ஸ் இருக்கு, நம்ம வழி வழியா வரும் அப்படின்றவங்க தள்ளி போடலாம், இல்ல வராத பார்த்துக்கலாம். பட் ஜீன்ல எந்த பிரச்சனை இருந்தாலுமே அது ஒரு மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வீக்கர் செக்ஷனா திறந்து காட்டும் போது தான் நமக்கு ஃபயர் ஆகும். மற்றபடி நம்ம பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பர்ஃபெக்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம், பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம், பிளஸ் ஃபுட் ஸ்டைல் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டா நமக்கு டயபெட்டிக் வர்றது, நம்ம ஜீன்ல வர வழியில வர்ற நோய்களையே நம்ம கட்டுப்படுத்தி எல்லா வகையிலும் பெனிஃபிட்ஸ். ஒன்னு டயபெட்டிக் வராமல் பார்த்துக்கலாம், வந்தவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், டேப்லெட்டுக்கு போகாம டேப்லெட்டே அவாய்ட். டயபெட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பெண்கள் கால் பாதை எரிச்சல் போக்குவரத்து டயபெட்டிக்கால வர்ற என்டையர் ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணும். டோக்கன் போட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லாத பார்க்கறதுக்கு யோகா வந்துச்சு. Okay, I will show இப்ப அண்ணன் வந்து he will show around 15 to 20 minutes நாங்க வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு சீக்வென்ஸ் பண்றோம், அந்த பவர் யோகா சீக்வென்ஸ். You just watch it. உங்களால எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணா போதும். நீங்க வந்து என்னோட VJ, V for victory, J for join, இந்த VJ ஸ்பேஸ் யோகா அப்படின்னு போன யூடியூப் இருக்கு. என்னோட யூடியூப் லிங்க்ல வந்து நான் பவர் ஃப்ளோ போட்டிருக்கேன். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் பண்ண நம்ம அதெல்லாம் இன்வெர்ஷனா இருக்கும், நிறைய இன்வெர்டர் போஸ்டர் இருக்கும், கொஞ்சம் இன்டென்சிவா இருக்கும். ஆமா, அவ்வளவு தூரம் நீங்க பண்ணுங்க. அது ட்ரை பண்ணுங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களால என்ன முடியுதோ அவ்வளவு பண்ணா போதும். You will increase your flexibility, endurance, mobility. There is no issues, there is no doubt. ஓகேங்களா? சோ அண்ணா வந்து இப்போ வந்து லைக் கேட் போஸ் போயிடுவாங்க. கேட் போஸ் வந்துட்டாங்க. லைட்டா கேட் பிரீத் பம்ப் பண்ணுங்க. கேட்ல வந்து கபால பம்பிங், லுக் டு தி ஃப்ளோர் அண்ட் பம்ப் பண்ணுவாங்க. அண்ணா இப்போ அங்க பாருங்க எப்படி exhale is actually called fire breathing சொல்லுவோம் நம்ம. ஆல்சோ வந்து ஸ்கல், அதாவது கபால பாத்தீங்கன்னா கபாலம்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஹெட் ஸ்கல், பதி மீன்ஸ் கிங் ஆஃப் பிரீத்திங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ லைட்டா ஹஞ்ச் அண்ட் ஆர்ச் புரியுங்க. இன்ஹேல் எக்ஸேல். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நெக், அப்பர் பேக், ஷோல்டர்ஸ், இன்ஹேல், லோவர் பேக், எக்ஸேல், அந்த ஹிப் ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மொபைல் ஆயிடும். Inhale and exhale. Also wrist, elbow, shoulders you get prepare. Okay, exhale 3 more times. Now initially start one, you can go 5 to 7 times, then slowly move. Exhale.
exhale, enough. Okay, look to the floor. ஆனா அப்படியே லைட்டா டவுன்வர்ட் ஃபேசிங் டாக் மூவ் ஆயிடுவாங்க. இப்போ டவுன்வர்ட் ஃபேசிங் டாக் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன் கேஸ் ஆஃப் உங்களோட ஷோல்டர் ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் இருந்தா இவ்வளவு ஃபிளெக்ஷன் இருக்காது. இவ்வளவு ஃபிளெக்ஷன் இப்போ வராது. இந்த ஹஞ்ச் பேக் இருக்கு, ஸ்குவேர் பேக் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து வராது. இந்த ஷோல்டர் ரிஸ்ட்ரா புஷ் பண்ணும்போது பேரலா புஷ் பண்ணுங்க. ஒரு சைடு எப்பவுமே புஷ் பண்ணாதீங்க. ஒரு ஷோல்டர் மட்டும் புஷ் பண்ணக்கூடாது. எப்பவுமே ஷோல்டர் பேரலா தான் இருக்கும் புஷ் பண்ணும்போது. அந்த ரிஸ்ட் எல்போ ஷோல்டர் அலைன்டா இருக்கணும். இது கொஞ்சம் வைடா இருக்கணும், பட் நாட் டூ ஃபார். The spine நல்லா லென்த் அண்ட் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். இப்போ நீ ஜாயின் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு இல்லைங்களா? இப்போ ஹாம்ஸ்ட்ரிங் இன்வால்வ் ஆகும். சப்போஸ் உங்களோட ஹாம்ஸ்ட்ரிங் ரூட்ஸ் வந்து டைட்டா இருந்தா லைட்டா பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, இப்படி பெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will actually stretch more here. உங்களோட ரூட்ஸ் ஹாம்ஸ்ட்ரிங் டைட்டா இருக்குன்னா உங்களோட அப்பர் பேக் டைட்டா தான் இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து பிரஷர் குறைக்கும் போது you can get stretch more here. ஒன்ஸ் இங்க ரெடி ஆயிட்ட பிறகு நம்ம நீங்க அப்புறம் நீல டிராப் பண்ணிக்கலாம். டிராப் பண்ணீங்கன்னா நீ ஜாயின் ஸ்ட்ரைட் ஆயிடும். Also you can lift the heel in case of ankle flexion or extension கம்மியா இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து heel லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம், அப்படினா heel டிராப் பண்ணிக்கலாம். சோ டவுன்வர்ட் ஃபேசிங் தான் சொல்லுவோம். அதோ உங்க ஸ்வானாசனம். இதுல இருந்து ஹை புஷ் அப், இது வந்து பிளாங்க் போஸ், லோ புஷ் அப், சதுரங்கா. இது பண்ண முடியல நீ ஜாயின் செஸ்ட் அண்ட் சின் டவுன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அது வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு சதுரங்கா பண்ண முடியல இங்க பாருங்க, நீ ஜாயின் செஸ்ட் சின் டவுன். It's a very good posture for the heart. Because you are pressing your chest against the ground, your heart expanding in 4 ways. It's really good for cardiovascular system. Okay na. Bhujangasana first நீங்க பாருங்க, knee joint toe கீழ வச்சு லைட்டா புஜங்காசனம் பண்ணிக்கலாம். லோவர் பேக் இன்ஜூரிஸ் இருக்கிறவங்க இது பண்ணாதீங்க. ஷோல்டர் ரிஸ்ட் இன்ஜூரிஸ் இருக்கிறவங்க பண்ண வேணாம். ஹாஃப் கோப்ரா இப்ப எல்போ கீழ வச்சிட்டு இப்படி ஹாஃப் கோப்ரா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது அப்வர்ட் ஃபேசிங் டவுன். அதர்முக ஸ்வானாசனம் இங்க பாருங்க, இது மாதிரி. தென் டவுன்வர்ட் ஃபேசிங் டவுன். ஒரு ஃபியூ சைக்கிள் போலாம் இதே மாதிரியே. பேசிக் சைக்கிள், ஹை புஷ் அப், நீ ஜாயின் செஸ்ட் அண்ட் சின் டவுன், அப்படியே ஹாஃப் கோப்ரா, தென் டவுன்வர்ட் டாக். இது வந்து பேசிக் சைக்கிள். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஹை புஷ் அப், லோ புஷ் அப் சதுரங்கா, அப்வர்ட் ஃபேசிங் டாக், downward facing dog. Few more rounds. High push up, low push up, upward facing dog, downward facing dog. One more round. High push up, low push up, upward dog, downward dog. Deep. Okay. Inhale, high push up. Exhale, low push up. Inhale, upward facing dog, exhale, downward. Okay. Of course, you have to connect with your breathing with all the movement postures when you stay in the posture or when you move into the posture. How to approach and how to come out from the posture, all you have to aware about your breathing. From here, நீங்க அப்படியே walk பண்ணிட்டே standing forward when போலாம். அப்படி இல்லைன்னா you can go jump. The basic one இப்படியே போறாங்க, just walk பண்ணிருக்காங்க. Hold the legs and stretch. லைட்டா bend பண்ணிக்கலாம். உங்களோட முட்டியை வந்து that mean உங்களோட ஹாம்ஸ்ட்ரிங்லாம் டைட்டா இருந்ததுன்னா you can bend the knee joint. இந்த downward facing dogல bend பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இவங்க ஜம்ப் பண்ணலாம். இப்படி பொறுமையா பேசிக் ஜம்ப், அப்படி ஜம்ப் பண்ணிட்டு பொறுமையா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க. நீ ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் லைட்டா ஸ்விங் பண்ணலாம். எல்லாம் அப்படியே ஒரு எல்போ பிடிச்சி ஸ்விங் பண்ணும்போது you have to move towards the floor. இது மாதிரி ஸ்விங் பண்ணலாம். This is a very good posture. Also it really regulate your pancreas. ஓகேங்களா? அது மட்டும் நம்மளோட all the abdomen organ, the vital organ will be reactive and regulate. ஓகேங்களா? ரெடி, follow my sequence பொறுமையா. Inhale, both arms up. Exhale, standing forward bend. Exhale, standing forward bend வரணும். Put your palms on the floor. Inhale, jump back to downward facing dog. Exhale, high push up, inhale, low push up, exhale, upward dog, inhale, downward dog, exhale, jump through standing forward bend. Hold the legs and stretch. Alright, come up. Now inhale, both arms up, look up. Exhale, join the palms, namaste. நம்மளோட prayer position இருக்குல்ல, அதேதான். Inhale, both arms up, look up. Exhale, standing forward bend. Get up, put your palms on the floor. Inhale, jump back to downward facing dog. Exhale.
high push-up, inhale, low push-up, exhale, upward facing dog, inhale, downward facing dog, exhale. Jump through standing forward bend. இதுல நம்மள்ட்ட millions of poses இருக்கு. So basic pose, chair pose, arms in front and line with your shoulders. Chair pose, first variation. சிம்பிளா knee joint bend பண்ணீங்க, எவ்வளவு தூரம் முட்டியை வாழ முடியுமோ bend பண்ணிட்டு push பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இனிஷியலா உங்களோட quadriceps டைட்டா இருந்ததுன்னா your knee joint actually will go out of the toe. நீங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ளார இழுக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து பேரலா இருக்கும். knee joint-ம் toe-ம் பேரலா இருக்கும். உங்களுக்கு டைட்டா இருந்ததுன்னா it still go in front. Okay, come on. Inhale, both hands up. Exhale, standing forward, directly move ஆகலாம் அப்படியே. Then put your palms on the floor and jump back to downward facing dog. High push-up, inhale, low push-up, exhale, upward facing dog, inhale, downward facing dog, exhale. Then inhale, jump through standing forward bend. Chair pose பண்ணாலே more calorie வந்து burn ஆகும். Second variation, both hands up, look up. ஓகேங்களா? Chair pose one of the important posture, very good strengthened posture. Inhale, exhale, 3 more breathing, na? 2 more breathing. 1. Sure, short breath, fine. Initially, inhale, exhale, standing forward bend. It's easy to helps to reduce the weight. In the sequence, follow panina. Jump back to downward facing dog. Inhale, high push-up. You can easy to burn the more calories. Exhale, low push-up. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Jump through standing forward bend. Or chair twisting on. Chair twisting. Right side. சிம்பிளா நீங்க வந்து knee joint இப்படி ஹோல்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணலாம். இப்படி ஹோல்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணுங்க இனிஷியலா. ஆனா வந்து actually elbow வந்து out of the thigh இருக்கு. Pressing the palms each other and pull and push your shoulders. The twisting posture mostly stimulated our pancreas and abdomen organ, also stretches your pectoral majors, rector abdomen, obliques, and the waistline. Come back. Inhale, standing forward, then exhale. Jump back to downward facing dog. Inhale, high push-up. Exhale, low push-up. Inhale, upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Jump through standing forward bend. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அண்ணா கவுண்டர் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா யோகால எல்லாத்துக்குமே கவுண்டர் ஸ்ட்ரெச் நியூட்ரலைசிங் இருக்கு. ஆல்வேஸ் ஆஃப்டர் த ட்விஸ்டிங் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் as நியூட்ரலைசிங். இது வந்து கவுண்டர் ஸ்ட்ரெச். இப்ப முன்னாடி இந்த பக்கம் ட்விஸ்ட் பண்ணாங்க, இப்போ இந்த சைடு ட்விஸ்ட் பண்ணாங்க. the same muscles, எந்தெந்த மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆச்சோ அது வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும், எந்தெந்த மசில்ஸ் ஸ்ட்ரெச் ஆச்சோ அதெல்லாம் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஓகே, கம் பேக். Inhale, standing forward bend. You all stay here 3 to 5 breath is fine. Jump back. Inhale, high push-up. Exhale, low push-up. Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Jump through standing forward bend. நீங்க இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா இந்த சேர் போஸே வந்து 3 செட் போடுங்க. each side 3 செட் போடுங்க. If you are already good enough for chair posture, chair pose second variation twisting. நீங்க ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களோட ட்விஸ்டிங் ஆல்ரெடி ஃபைன் அப்படின்னா நீங்க பாருங்க எல்போ ஸ்ட்ரைட், உங்களோட நீ ஜாயின் வந்து எல்போ வந்து நீ ஜாயினை பிளாக் பண்ணணும். நல்ல வெரி நைஸ் ட்விஸ்டிங். உங்களோட ஸ்பைன் நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கும். எப்பவுமே இந்த லோவர் பேக் ஓகே. அண்ணா ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே.
அப்படியே கிட்ட பாருங்க, ஃபேஸ் அப்படியே காட்டுங்க. See here, very few variation தான் பண்ணோம். Is already have enough sweating. We are actually giving a demo explanation for some of the posters. Already we are getting a very hard and warm. நீங்க வந்து ப்ராப்பரா இந்த சீக்வென்ஸ் அப்படியே பிரீதிங் ஃப்ளோவோட பண்ணீங்க அப்படின்னா you will gain a lot. ஓகேங்களா? And one more thing, இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்ஜுரி கிடையாது அப்படின்னா தான் போகலாம். உங்களுக்கு சப்போஸ் இன்ஜுரி இருக்கு, மேபி ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் இன்ஜுரி, இல்ல நீ ஜாயிண்ட் இருக்கு, ஆர்த்ரைட்டிஸ், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், இல்ல வந்து சம்திங் டிஸ்க் இஷ்யூஸ், அது மாதிரி ஷோல்டர்ஸ் இல்ல ரிஸ்ட் எல்போஸ் இஷ்யூ இருக்குன்னா ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் யுவர் யோகா டீச்சர். ஒன்ஸ் யூ ப்ரிப்பேர் for ready, after that move this sequence because it's really effective. இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். It's really effective. நீங்க சும்மா ஈஸியா வந்து some issues இருக்கு, I will manage சொல்லிட்டு தயவு செய்து போவாதீங்க. It won't give you good result. So please, different between regular. Okay, after that I will check out the chats, then I will give you more about yoga and regular physical exercise only. Okay, ma'am. So already I saw something. Regular physical exercise, there is no proper breathing, and also we don't have any kriya technique. But in yoga we have a proper kriya technique. How to cleanse your entire system, how to keep balance the entire system. That's very important. Okay, ma'am. Even in the physical system, you won't get this much knowledge about the physical system. Here we have some of the unique way to keep maintaining our health with aligned right and left, and the sun and moon, solar energy and lunar energy, how to keep balance. Yeah, mostly பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து physical exercise மட்டும் பாத்தீங்கன்னா you can boost your external muscles more. That is a no doubt, of course. அதாவது எதுவுமே பண்ணலன்றதுக்கு ஏதாவது பண்றது ஓகே தான், உங்களோட external muscles நல்லா பூஸ்ட் பண்ண முடியும். But internal organs, I don't think that much is strong enough. Already I have teach so many people, they really have a very very big muscles. If you ask them to lift their body, they cannot lift their body. So that means they cannot handle their weight. That is the meaning exactly. For yogi, it's not like that. Yogi can do so many things. Yogi can do handstand, yogi can do forearm stand, yogi can do peacock, yogi can lift his body in a different way. That means the inner coordination, the inner muscles, nervous system coordination, that the coordination you won't get in a normal the physical activities, you cannot catch it. Let me go for a few more sequence, warrior sequence போறோம். ஒரு 2-3 warrior sequence பாருங்க, அதுவும் நல்ல எஃபெக்டிவான sequence தான் அந்த warrior sequence. ஒரு சேர் பாத்தீங்க, ஒரு 2 சேர் twisting, ஒரு 2 warrior sequence போட சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு few headstand போடுற சொல்றேன் பாருங்க. நீங்க எவ்ரி டே 1.5 hour different sequence பண்ணலாம். ஒரே sequence பண்ணணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது, ஏன்னா அவ்வளோ வெரைட்டி இருக்கு. பட் எல்லாத்துக்குமே பேசிக் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். உங்களோட பேஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் நீங்க வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து மூவ் ஆக முடியும். அது இல்லாம டைரக்டா பண்ணீங்க, அந்த பேசிக் நாலேஜ் பேசிக் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படின்னா you will hurt yourself. So please remember this. வாரியர் போலாமா? அப்படியே டவுன்வர்ட் டாக் வந்துருங்க. High push up, inhale, low push up, exhale. For a few more postures பாருங்க. Inhale, upward facing down, very simple தான். Exhale, downward facing down. Right leg front, warrior 1. Soldier pose அப்படினு சொல்லுவோம் நம்ம warrior. இப்போ இந்த knee joint ankle joint வந்து அலைன்டா இருக்கும், இந்த chin bone வந்து perpendicular இருக்கும். இப்போ அண்ணா வந்து extended arm variation பண்றாங்க. இதுல நீங்க first join the palms பண்ணலாம், அதுக்கு அப்புறம் arms up பண்ணலாம், அப்புறம் arch back பண்ணலாம். So we have so many. ஓகேங்களா? just today this one, back to downward facing dog. முடிச்சனே டைரக்ட்டா downward dog வரலாம். high push up, inhale, low push up, exhale, upward facing dog, inhale, downward facing dog, exhale. அப்படியே left leg அங்க பாருங்க, chin bone நல்லா நேரா இருக்கணும். உங்களோட thigh இருக்குல்ல, அந்த thigh வந்து knee joint thigh
நேரா இருக்கும். உள்ள ஸ்குவீஸ் பண்ணவும் வெளியில தள்ளவ கூடாது. ஓகேங்களா? சேம் பேக் டு டவுன்வர்ட் டாக். இதுல you can choose so many variation. Arms up, join the palms, arch back, so many. Let's go. Warrior 2. High push up, inhale, low push up, exhale, upward dog, inhale, downward dog, exhale. Right leg frontal, warrior 2. Warrior 2 பாருங்க. இந்த knee joint, ankle joint same time. இந்த hip வந்து parallel square இருக்கணும். That very important. You should not tilt. இப்படி tilt பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து நீங்க வந்து engage பண்ணிருப்பீங்க. சோ இது வந்து parallel இருக்கணும். arms நல்ல extend chin பண்ற பிடிச்சி right leg front வச்சினா right chin right ஓட middle finger பாருங்க. ஓகேனா back. High push up, inhale, low push up, exhale, upward dog, inhale, downward dog, exhale, left leg front, same pose. இப்போ வந்து front view பாருங்க. இந்த left leg ஓட front view. இப்போ chin bone கரெக்ட்டா இருக்குல்ல 90 டிகிரி. உங்களோட thigh வந்து knee joint ஓட அலைன்டா இருக்கா? இங்க பாடி வந்து ஃப்ரண்ட்ல லீன் ஆகும். நீங்க என்ன பண்ணணும்? மசில கான்ட்ராக்ட் பண்ணி அப்படி பேக்ல வந்து புல் பண்ணணும். arms நல்லா எக்ஸ்டெண்டட் பண்ணி நல்லா பிரீத் பண்ணணும். That's very important here. Okay, back to down. ஒரு twist பார்க்கலாம். வாரி twist. Inhale, high push up. Exhale, low push up. Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Right leg front, ஒரு external twist. Bent knee joint external twist. External twist வந்து less intensive. Less intensive external twist. palms வந்து நேரா இருக்கும். இந்த palm வந்து புஷ் பண்ணி இந்த shoulder lift பண்ணிக்கணும். Then you just looking up. பாருங்க spine நல்லா extend ஆகி twist ஆகி இருக்கும். ஒரு போஸ்ட் இன்னொரு போஸ்ட் ஆட் பண்ணும்போது more effective. அதனால joints and muscle really get stronger and healthier. Okay, back down. High push up, low push up, upward dog, downward dog. இதுக்கு counter pose. அப்படியே left leg தான் இதுக்கு counter pose பண்ண போறோம். external twist. அப்படியே பாருங்க same body to இது வந்து front view. இது external twist. ஓகேங்களா? சேம். see உங்களோட chest எவ்வளவு ஓபன் அப் ஆயிருக்கு பாருங்க. நல்ல chest expand ஆகும். உங்களோட lungs extend ஆகும். You are exactly stretching abdomen, obliques. Okay, back to downward dog. இதுலயே bent leg variantல ஒரு internal twist. ஒரு internal twist. High push up, low push up, upward dog, downward dog. Okay. Right leg front. இப்போ பாருங்க இது வந்து internal twist. Suppose உங்களுக்கு வந்து elbow reach ஆகலனா you can hold the knee joint. That's okay. பாருங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிக்க முடியல, பேலன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னா knee joint கீழ வச்சீங்கன்னா அவ்வளவுதான். இங்க பாருங்க. அந்த knee joint கீழ வச்சிட்டாங்க. So you can get more balance now. இது வந்து optional posture. Okay, now back down. Inhale, high push up. Exhale, low push up. Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Same pose, other side. Left leg. Inhale, exhale. Same here. அமரி உங்களுக்கு வந்து knee joint ஸ்டேபிளா இல்ல, உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் கிடைக்கல, knee joint கீழ வச்சிட்டு இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் போஸ்ட், பேசிக் ஆப்ஷனல் போஸ்ட். ஓகே, நான் பேக். ஓகே. Okay, inhale, high push up. Exhale, low push up. Inhale, upward dog. Exhale, downward dog. Right leg front. இதுல பாருங்க second variation. It's a quite intensive and you will feel actually really deep stretches and strengthen posture as well. உங்களோட ankle, knee joint, thighs அதெல்லாம் strengthen ஆகும். இது நல்ல stretch கிடைக்கும் இந்த posture. 4 3 2 1. Okay, come back to downward dog. Same எல்லாத்துக்குமே counter posture இருக்கு பாருங்க. High push up, low push up, upward dog, downward dog, left leg, அப்படியே same twist. இது வந்து back view, the first order back view. Fine. Same இதுலயே நீங்க வந்து முடியல knee joint கீழ வச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி ஆப்ஷன் posture தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே காட்டிட்டேன். Okay, come back to downward dog. Inhale, high push up. Exhale, low push up. Inhale, upward dog.
relax it down. கொஞ்சம் rest எடுக்கணும். Okay. Here, so already I shows the very basic for general health already. நம்ம பார்த்தோம் எப்படி உட்கார்ந்து ஸ்ட்ரெச் பண்றது, பிரீத்திங் பண்றது, ஷோல்டர், லேட்டரல் ஆர்ச், ட்விஸ்டிங், ஃபார்வர்ட் பெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்தது obesity, how to reduce obesity and control the diet. This sequence really very good sequence. நீங்க very few poses தான் இப்ப காட்ட முடியும், ஏன்னா we don't have enough time. And one more thing, நான் பாத்தீங்கன்னா 9 வயசுல இருந்து யோகா செஞ்சிட்டு இருக்கேன். Almost 21 year already started teaching. But still I am learning, still practicing. ஏன்னா நீங்க யோகா fulfill பண்ணவே முடியாது. It is really like a ocean. So practice பண்ணிட்டே இருக்கலாம், practice பண்ணிட்டே இருந்தா ஹெல்த்தியாவே இருக்கும். அதனால so முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு வந்து இந்த செஷன்ல கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் வந்து கொடுக்குறோம். And one more thing, நான் வந்து already worked in several countries. Those people are really healthier, they will have very good awareness about yoga. But in our country, especially south side, very poor. இதனாலேயே நான் வந்து ஃபாரினுக்கு போயிடலாம் நினைப்பேன். அண்ணன் சொல்லிதான் இங்க வந்தேன், அண்ணன் தான் கூப்பிட்டாங்க. நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கல. So we will try our best அப்படின்னு. அதனால we are actually working already, base work already பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கடலூர், சிதம்பரம், இங்க யோக சூத்ரா எழுந்திருந்தே சிதம்பரத்துல இருந்துதான். ஆனா நம்ம தான் இருக்கிறதுலே போர். அதை நினைக்கும் போது இன்னும் வருத்தமா தான் இருக்கும் எங்களுக்கு. பட் எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்வீஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பா மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட். ஹியர் சேம் நமக்கு எப்படின்னா யோகானா ஏதோ இந்த வலிக்காமலே பண்றது, ஏதோ மூச்சு பயிற்சி, ஏதோ முத்ரா பண்றாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நீங்க எதை சூஸ் பண்றீங்கன்றத பொறுத்துதான். நீங்க நல்ல ப்ராப்பரா ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும். நான் வந்து 40 years ஆல்ரெடி. இது வரைக்கும் வந்து இந்த காமனா வர இஷ்யூஸ் எதுவும் வந்து இது வரைக்கும் வரலன்னா மேபி எனக்கு வந்து யோகா தான், அதுல எந்த மாற்றமுமே கிடையாது. இன்னொன்னு, நான் நிறைய செல்ஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நீங்க கேட்டீங்கன்னா வந்து ஈவன் யூ கேனாட் திங்க் இட். ஐஸ்ல யோகா பண்ணி பார்க்கணும், ஐஸ்ல யோகா பண்ணி பார்ப்போம். 3 மணி நேரம் என்னால ஐஸ்ல யோகா பண்ண முடியும் கண்டினியூஸா. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து என்னோட சிஸ்டம் வந்து அடாப்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்போ ஐஸ்ன்ற ஒரு கோல்டு பிளேஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஈஸி தான். பட் என்னோட பிளேஸ் இப்போ சேம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இங்க இருக்கிற ஒரு விலங்கை கொண்டு போய் ஐஸ் பிளேஸ்ல விட்டா அதால சர்வை பண்ண முடியாது. இல்ல அங்க இருக்கிறது விலங்கு இங்க விட்டா சர்வை பண்ணலாம். அது மாதிரி தான் அதையே சர்வை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ண தான் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய செல்ஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். பட் ஐ வில் do one more project soon. You can see all. We will actually launching one new yoga sequence. It really effective. So in this way we are working. We do our best. Okay, let me go. yoga start பண்ணி 1 year Anna, but I am basically in schooling stage. Sports the MBA, Smart Art Physical Education and Sports. Then joined in schools department. Say 2000 join. அப்போ அது வரைக்கும் நான் ஹெல்த்தியா இருந்தேன். பிகாஸ் large calories burn பண்ணி ground work. While entering my department, எனக்கு more that is physical strain இல்ல, mental strain ஆச்சு. நான் முடிக்க போறது இந்த மாதிரி கஷ்டம். இதை விட அதிகமான பிரச்சனை ஈஸி அவைலபிள் இருக்கிற மணி, நிறைய நியூட்ரிஷன் ஃபுட்ஸ் தான் நிறைய அவேர்னஸ் இல்லை. அப்போ ஐ காட் ஒபிஸ், வெயிட் சடனா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அபவுட் 100 kg போயிடுச்சு. வித்தின் ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு 5 yearsல ஐ காட் சுகர் வந்துச்சு. ஏன்னா எனக்கு பேரண்ட்ஸ் வழியாகவும் பிளஸ் இந்த விக்ரஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்துட்டு சடனா விட்டோம், இன்டேக்க கம்மி பண்ணல, அவேர்னஸ் இல்ல, ஓவர் நியூட்ரிஷன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடும். அதனால டயபெட்டிக் வந்துச்சு. 2004 நான் அப் டு யோகா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 6 மாசம் சுத்தமா மாற்ற முடியும். பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லாம இருந்து கடைசியா கொஞ்சம் வாக்கிங் இதெல்லாம் முடப்பட்டு அந்த வாக்கிங் இல்லாமலே பத்தல, கலோரிஸ் பேர்ன் பண்றது பத்தல. இப்போ யோகா என்றால் மெல்ல மெல்ல ஒரு மாத்திரை 4 மாத்திரை ரிடியூஸ் பண்ணி டோட்டலா மாற்ற அண்டர் கண்ட்ரோல்.
ஆப்டிமல் லெவல் நார்மல் ரேஞ்ச் தான் அந்த ரேஞ்சில் அபவுட் 120. அப்போ எதனால முடியுது? இந்த யோகாவால தான் முடியுது. மோர் கலோரிஸ் பிரேக் பண்ணும். ரெண்டாவது யோகா உள்ள வந்துட்டா மற்ற அவேர்னஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தானாகவே வந்துடும். இந்த வைசஸ் கூடாது, சீரட் குடிக்கூடாது, லங்ஸ் அப்படி பண்ணணும், பெண்ணடிக்கூடாது, இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சைட் பை சைட் வந்துடும். அப்படி வந்துட்டாலே நம்ம ஹெல்த்தி லைஃப்ல மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். இன் அடிஷன் ஃபுட்ல நம்ம ரொம்ப கான்சென்ட்ரேஷனா கொஞ்சம் டேக் கேர் அக்கறை எடுத்து பார்ப்போம். ஒபிஸ் ஆகிடக்கூடாது, வெளியே வந்து பாருங்க. அதனால ஃபுட் ஸ்டைலிங்கே நமக்கு அவேர்னஸ் பண்ணணும். அப்ப இது வந்துச்சுன்னா சப்சிக்வெண்டா ஒரு லைஃப் ஸ்டைலும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நமக்கு தானா வந்துடும். இன் அடிஷன் நம்ம இது மட்டும் தான் நமக்கு பெனிஃபிட்டா அப்படின்னா இல்லை. நமக்கு பிரெயின் நல்லா திங்க் பண்ண முடியுது. காத்துல இருக்கிற ஆக்சிஜனை நம்ம இன்டேக் பண்ணி அதை ஃபியூலா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம இந்தியில போட வச்சுக்கிற அளவுக்கு எஃபிஷியன்சி இருக்கு. ஏன்னா ஓரளவுக்கு நான் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் தெரியும், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்ட்ல ஆக்டிவ் பர்சனா இருக்கேன். அப்படிலாம் பார்க்கும்போது இந்த ஏஜ்க்குள்ள எந்த ஏஜ்க்கும் யோகா வந்து ஒரு பேசிக்கா நல்ல ஹேபிட் வருது. நல்ல இன்டர்னல் ஆர்கான்ஸுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணும், உள்ள இருக்கிற ஆர்கான்ஸுக்கு மசாஜ் பண்ணி மோர் ட்விஸ்டிங்லாம் வரும்பொழுது மொபிலிட்டி ஜெனரேட் ஆகுது. நமக்கு இப்படி தூண் விடுறது, ஹேண்ட் ஸ்பேக் ஆகுது, ஸ்பைனல் பிரச்சனை ஆகுது, டிஸ்க் கம்ப்ரெஷன் ஆகுது, உள்ள இருக்கிற பேட்ஸ் எல்லாம் வந்து திரும்புது. இதெல்லாம் நமக்கு விட்டு போயிடும். ஈவன் தூங்கும் போது வர்ற பொருட்டையே நின்று இந்த ஷேப் பண்ணும் போது வர சின்ன சின்ன இந்த முட்டை முட்டையா வர ஸ்கின், அது எல்லாமே நமக்கு தெரியாம வந்து வெரிகோஸ் வெயின் அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா கியூர் ஆயிடுச்சு. ஏன் சொல்றதுன்னா மோர் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இது மட்டும் சட்டம் ஏரியான்னு சொல்லணும். ஆல் அரவுண்ட் த பாடி. பிளஸ் உங்களுக்கு பாடிக்குமான ஒரு புரிதல் வரும். தட் இஸ் இங்க பெயின் இருக்கு, எதனால பெயின் இல்ல, நமக்கு ஸ்டமக் ஒரு அப்செட் ஆயிருக்கு, எதனால அப்படின்றது நம்ம கோ த்ரூ அவர் இன்னர் ஆர்கன்ஸ். நம்ம இன்னர் ஆர்கன்ஸ் பத்தி நமக்கு மோர் அவேர்னஸ் வந்துடும். ஆனா அதுக்குன்னு போய் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம புரிதல் தானா. அதனால மோர் பெனிஃபிஷியல் எல்லாருக்கும் உண்மை ரீச் பண்ணுங்க, அவசியம் பண்ணணும். அதிகபட்சமா இருக்கிறது நமக்கு 2.5 மேட், 2.5 மேட் மட்டும்தான். எல்லாத்தையும் இதுல கொண்டு வந்துடும். நம்ம அதிகபட்சமா 2 கிலோமீட்டர் கடைசியா எப்ப நடந்தது தெரியாது. அந்த அளவுக்கு நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வச்சு உலகம் வேகமா சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம டூவீலர்ல போறோம், கார்ல போறோம், பிளைன்ல போறோம். பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் குறையும் போது அதை ஈக்குவலைஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு ஈஸி மெத்தட். வெளியே போனோம், பொல்யூஷனா இருக்கு, வண்டி வருது, குறுக்கால வருது, ட்ரக் இருக்கு, நாய்க்கடிக்கு வருது, எதிரிங்களோட பயம் இருக்கு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சேஃபா இன்னொரு ரூம்ல தேவையான அளவுக்கு கேலரிஸ் பிரேக் பண்ணி ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வருது. ஓகே, நமஸ்தே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் தான். உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலேயே வந்து யோகா வந்து பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி லாஸ்ட் டியூஸ்டே ஐ காட் ஆக்சிடென்ட். இட் ஷுட் பி இன்டென்சிவ் மேஜர் ஆக்சிடென்ட். ஆனா யோகா இருந்ததுனாலதான் என்னால தப்பிக்க முடிஞ்சது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒருத்தர் போயிட்டே இருந்தோம், குறுக்கல வந்துட்டார். நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் என்னோட இன்டர்வியூல கூட சொல்லியிருந்தேன், கொஞ்சம் திரும்பும் போதெல்லாம் இண்டிகேட்டர் போட்டு திரும்புங்க, கார்ல போறவங்க கூட இண்டிகேட்டர் போட்டு திரும்ப மாட்டீங்க. இதுதான் சோசியல் டிசிப்ளின் சொல்றது. இந்த ஏமானியமால இதெல்லாம் வருது. நம்ம யாரை பத்தியும் கவலைப்படுறது இல்லை, நம்ம மட்டும்தான் இந்த உலகத்துல வாழ்றோம்ன்ற ஒரு குறிக்கோள்ல தான் எல்லாருமே போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் பீப்புள். அவர் சடன்லி என்ன பண்ணிட்டாரு, பைக் கிராஸ் பண்ண உடனே நான் பிரேக் அடிச்சு கீழே விழுந்தேன். ஒரு சின்ன சின்ன அடி தான். இது ஒரு அடி, ஒரு தைல ஒரு அடி, அவ்வளவுதான். ஆனா நான் எடுத்துட்டு போனது வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட். என்னோட பைக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட 20 feet வந்து அவ்வளவு தூரம் வந்து ட்ரால் ஆகி போயிடுச்சு. அதுல என்ன இது பாத்தீங்கன்னா, என்னோட தலை 2 தடவை அடிக்கிறது என்னால ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. ஆனா அப்ப கூட நாங்க ஸ்டே பண்ணல. ஒரு சடன்லி ஐ கேம் பேக் அண்ட் ஸ்டார்டட் டு புல் மை பைக் அண்ட் கம் அவுட் ஆஃப் த ரோட். நானே வெளியில வந்துட்டேன். இதே மற்ற பீப்புள்லாம் பயந்துருவாங்க. அது என்ன காரணம்னா யோகா தான் காரணம். ஏன்னா இதுல நிறைய நீங்க இன்வர்ஷன் போஸ்ட் பண்ண உங்களோட பிரைன் வந்து இட் கேன் திங்க் அரௌண்ட். நீங்க தலைகீழ நின்னாலுமே திங்க் பண்ண முடியும்ன்றதுதான். தலைகீழ நின்னாலுமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்களால வந்து ஈஸியா உணர முடியும். அதனாலதான் கீழே விழுந்தாலும் அதுக்கு பயம் தெரியாது. புதுசா கீழே விழுறவங்க தான் பயம் தெரியும்ன்றது இல்லைங்களா. சோ இது அப்படியே லைஃப் ஸ்டைலோட வர்றாங்க. நிறைய பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஏஜ்டு பீப்புள் வந்து வழிக்கு விழுந்தா ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆயிடும். அது மாதிரி இந்த இலியர் ஜாயிண்ட், அது நீ ஜாயிண்ட் ஃப்ராக்சர் வரும். அது மாதிரி தலையில டேக்கன் வெரி ஹர்ட். இது எல்லாமே இது கூட தான் வரும். எல்லாமே வந்து உங்களோட பாடியை சார்ந்தது தான். ஒண்ணு நீங்க பிளெக்சிபிளா இருக்கிறீங்க, இன்னொன்னு உங்களோட பிரைன் வந்து சூப்பர் கான்சியஸ், சூப்பர் அவேர்னஸா இருக்கு.
அதனால யூ கேன் ஈஸி டு எஸ்கேப். ஒரு 100% அடிப்படுறத 80% குறைச்சிடும். 20% வந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம் நீங்க. அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட ஒயிட் செல்ஸ், இம்யூன் செல்ஸ் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இட் கேன் ஈஸி டு ஹெல்ப் டு ரீஹீலிங், ஈஸியா ஹீல் பண்ணும். இன்னொன்னு நம்மளோட சிஸ்டத்துல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் இட் ஹேஸ் செல்ஃப் ஹீலிங். நீங்க அந்த செல்ஃப் ஹீல் பண்றதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணா போதும். அதாவது உடம்பை கெடுக்காம செல்ஃப் ஹீலிங் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா போதும். இப்போ ஒரு காயம் ஆறுதுன்னா நீங்களே ஆத்துல, நம்மளோட சிஸ்டமே தான் காயத்தை ஹீல் பண்ணுது இல்லைங்களா? ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கன்ஸுக்கும் அது உண்டு. நீங்க அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலே யூ வில் ஹேவ் a really healthy life. இன்னும் ஒன் மோர் சீக்வன்ஸ் நான் கொடுத்துறேன். ஸ்ட்ரெயிட் லெக்ல எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ட்விஸ்டிங், பார்ஷ்வ திரிகோணாசனம், பார்ஷ்வ திரிகோணாசனம் சொல்லுவோம். அது மட்டும் போட்டு ஒரு ஃபியூ போஸ்டர் ஆனும் போட்டு காட்டுவாங்க பாருங்க. ஹை புஷ்அப், லோ புஷ்அப், upward dog, downward dog, right leg front, straight leg external twist, internal external. Okay, நீங்க பாருங்க, அது வந்து ஹாம்ஸ்ட்ரிங்னால இங்க தான் வரும். இங்க ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க பாருங்க, இது நிறைய ஒர்க் பண்ணும். அப்படியே எஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. இங்க வந்து சோயல் ஸ்ட்ரெச் ஆகும், இது வந்து ஹாம்ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரெச் ஆகும், க்ளூட் ஸ்ட்ரெச் ஆகும், செஸ்ட் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். கம் பேக், downward dog, exhale. Inhale high push-up, exhale low push-up, inhale upward dog, exhale downward dog, or same pose. Front view பாருங்க, same counter pose. முன்னாடி அந்த leg straight ஆனது, straight means both legs straight ஆ தான் இருக்கும். இனிஷியலா நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க எந்த hamstring tight ஆ இருந்தாலும் அந்த leg bend பண்ணிக்கலாம். Inhale, back to downward dog, exhale. So very nice external twisting posture. High push-up, low push-up, upward dog, downward dog. Okay, right leg front. இதுல ஒரு internal twist பாருங்க, ஒரே ஒரு internal twist. இப்போ நீங்க வந்து palms உள்ள வச்சுக்கலாம், உங்களால முடிஞ்சா palms you can keep out of the feet. சப்போஸ் பேலன்ஸ் கிடைக்கல உங்களுக்குன்னா நீ கேன் bend the knee joint bend பண்ணீங்கன்னா பேலன்ஸ் கிடைக்கும். எந்த knee joint bend பண்ணாலும் பேலன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, come back. Downward dog, exhale. High push-up, low push-up, upward dog, downward dog. Same pose. Left leg front. அப்படியே counter twist பாருங்க. இந்த back view counter twist பண்ணும்போது நல்லா பார்த்தா தெரியும். internal counter twist ஆயிருக்கு. இந்த தாயோட வந்து abdomen தான் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி பிரஸ் பண்ணும். It's a very effective pose. Okay, come back. Downward dog. சரி, இதெல்லாம் முடிச்சிட்ட உடனே எல்லா போஸும் உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாத்துக்குமே கவுண்டர் போஸ் பண்றோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சைடு எந்த சைடு வருதோ அது மட்டும் சிலவங்க பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லை, வராத சைடு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, வர சைடு கம்மியா பண்ணுங்க. இது எது முடிச்சாலுமே ஸ்டாண்டிங் ஃபார்வர்ட் பெண்ட், அது வந்து நியூட்ரலைசிங். அப்படின்னா உட்காந்து ஒரு ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணுவீங்களா, ரெண்டு காலையும் சேர்த்து, அது வந்து நியூட்ரலைசிங் போஸ்டரா வந்துடும். ஆனா வந்து சில போஸ் செஞ்சு காட்டுவோம் உங்களுக்கு இப்போ. ஸோ ஒரு ஷார்ட் டைம்ல வந்து எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியும். ஆனா நீங்க போலாம், நான் ஒரு ஃபியூ போஸ்டர் போட்டு காட்டுங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்றது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரணும். உங்களுக்கு ஹெல்த்தியா வந்து லைஃப் லீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அது வந்து உங்களுக்கு ஆழ் மனதிலேயே தோன்றணும். அதுக்காக தான் திருவிக்ரமாசனம். இது வந்து ஈஸியெல்லாம் கிடையாது. இவ்வளவு தூரம் பண்றதுக்கு நீங்களே ரிலாக்ஸ் பண்ணீங்க. இதுக்கு வந்து எவ்வளவு ஹாம்ஸ்ட்ரிங் எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கணும், பேலன்சிங் எவ்வளவு இருக்கணும். ஓகேங்களா? இட்ஸ் ரியலி சேலஞ்சிங் போஸ்டர் திருவிக்ரமாசனம். சூப்பரா இருக்கு. சேம் அதுலயே கவுண்டர் போஸ் பண்றாங்க. 3 2 1. இந்த ரெண்டு ஹாம்ஸ்ட்ரிங் நிறைய டிஃபரெண்ட் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் சிமிலரா கொண்டு வந்திருக்கோம். பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் இருக்கு ரைட் ஹாம்ஸ்ட்ரிங்க்கு. மேபி he will reach in 2 to 3 months.
அது மாதிரி அண்ணன் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஷோல்டர் ரொம்ப ஃபோர்சல் ஷோல்டர், பேக் வந்து இப்படி ஹஞ்ச் ஆகி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு ஒரு வீல் போஸ்னா பர்ஃபெக்டா ஒரு வீல் போஸ். இந்த ஒரு வீல் போஸ் நீங்க பண்ணீங்க ரெகுலரா வந்து இந்த ஒரு வீல் போஸ் வருது வர வச்சிட்ட பிறகு நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே யூ வில் பி ரியலி ஹெல்த்தி. எஸ், நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு ஷோல்டர் அப்பர் பேக்ல எவ்வளவு ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அண்ணன். செஸ்ட் எவ்வளவு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. அது வெரி குட் ஸ்ட்ரென்த் போஸ்டர் ஃபார் த மஸ்குலர் அண்ட் ஸ்கெலட்டன் சிஸ்டம். ஓகே, ஏன்னா ஆர்ச்சிங் பேக் உங்களுக்கு நல்லா இருந்தாலே யூ வில் பி ஹெல்த்தி. ஏன்னா வயசு ஆக பாடி இப்படி கூண விழுந்துரும், அப்பதான் நமக்கு ஸ்டிக் தேவைப்படும் இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது பேக் பெண்ட் போஸ்டர்ஸ் தான் மோர். அது மாதிரி பேக் பெண்ட் பண்ணும்போது கவுண்டர் போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆப்வியஸ்லி our body always have a good extension and a good flexion. இந்த twisting posture la very effective posture. hand balance அதுலயே இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கோர் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் இந்த போஸ்டர் பண்ணணும்னா. ஓகே, the twisting basic one, அதுக்கப்புறம் hand balance பண்றோம் இல்லைங்களா, it's a intensive. என்னன்னா more balancing வேணும், core strength வேணும். So then only you can do this posture. இந்த short time ல வந்து yes, உங்களுக்கு லிமிட்டேஷன்ங்கிறதே இங்க இருக்காது. ஒரு போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த கோல் நெக்ஸ்ட் ரெடியா இருக்கும். இங்க போகும்போதே அடுத்த கோல் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்குவீங்க. நெக்ஸ்ட் we should move there. அதுக்கப்புறம் போனீங்கன்னா அதுல இருந்து அந்த நெக்ஸ்ட் கோல் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து கண்ணுக்கு எதிர்க்கு எதுவும் அந்த எண்டுங்கிறது தெரியாது எது எண்டுன்னு. யூ கான்ஸ்டன்ட்லி யூ ஹாவ் டு மூவ். இந்த மாதிரி பத்மாசனம் போட்டு இந்த பிளாட்டா படுக்கணும்னா, so each and every joint, especially the ankle joint, knee joint, hip joint, pelvis, அது மாதிரி spine, shoulders, upper back, elbows, எல்லாமே each and every joints become aligned. alignment கிடைக்கும். அது மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல lower back வந்து arch ஆகும். இப்போ ஆக்சுவலி lower back arch பண்றாங்க. ஏன்னா லோவர் பேக் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதே ஹஞ்ச் ஆகி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். என்னன்னா நம்ம சேர்லயே உட்காந்து பழக்கம், கார்ல உட்காந்து ஸ்பைன் வந்து ஹஞ்ச் ஆகியே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி போஸ்டர்ஸ் வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட். ஆனா நீங்க எடுத்த உடனே இதுக்கெல்லாம் மூவ் ஆகக்கூடாது. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரை. எஸ், நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாமே பண்ணிருப்போம். இருக்கிற போஸ்டர்லாம் அப்படிதான் வரும். ஹாப்பி பேபி போஸ்ட் வரும், பாலாசனா வரும், சைல்டு போஸ்ட் வரும். அது மாதிரி நம்ம பொருள் அந்த பேர்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம பாக்குற அனிமல்ஸோட நேம், நம்ம பாக்குற பொருளோட நேம் அப்படிதான் இருக்கும் எல்லாமே. ஆனா பத்ம மயூராசனம் பண்றாங்க. ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சிங் போஸ்டர் ஹியர். எஸ், ஓகே, இதுவே வந்து ஈஸி கிடையாது. ஏன்னா இவ்வளவு ஆல்மோஸ்ட் ஆனா 46 நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு 6 months to 1 year ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு டேப்லெட், அங்க வந்து டயபிட்டிஸ் வந்து இங்க டேப்லெட் நிறுத்தம் சரித்திரமே இல்லைன்னுவாங்க. அதை நிறுத்தது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். அது இல்லாம 20 கிலோ வெயிட் குறைச்சது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். அதுவும் 16 years டேப்லெட் எடுத்தவங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல்ரெடி கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபார் ஹிம். ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ பாத்தீங்கன்னாலும் இந்த செஷன்ல வந்து மோஸ்ட் பீப்புள் ஆல்ரெடி மேபி ரீச்டு 40 இல்லைன்னா above 40 தான் இருப்பீங்க. ஸோ ஐ எம் 40 ஆனா above 40. ஸோ டோன்ட் திங்க் ஸ்டார்ட் சடன்லி யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட், ரைட்? இன்னையில இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ஹெல்த்தியா மெயின்டைன் பண்ணுங்க.
எனக்கு நான் நல்லா அது இன்னொருத்தருக்கு நல்லா இருக்கும். But I it think can. it's important. Important. Okay, next. Headstand கொடுங்க. அது மாதிரி இந்த ஹெட் ஸ்டாண்ட் பண்ணா மூல நரம்பு வெடிச்சிடுது போகுது வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. பீக்காக்க விட ஒரு ப்ரெஷர் போஸ்டரே கிடையாது. there is a no problem. அது நீங்க வந்து பேசிக்கா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா பிராக்டிஸ் பண்ணி இருக்கணும். that is the only one thing. பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா you can do head stand. நான் வந்து 5 hours ஸ்டே பண்ணுவேன் ஹெட் ஸ்டாண்ட்ல. என்ன இப்பவும் என்னால ஹெட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டே பண்ண முடியும். It's one of the worst variation தான் இது இந்த ஹெட் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், ரத்தம் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிடும். ஹார்ட் இப்படி பம்ப் பண்ணது இந்த பக்கம் இப்படி பம்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இட்ஸ் a very good detoxification practice. That's a very important here. ஏன்னா blood circulation வந்து இப்படி திரும்பிடும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி it can give us so much blood supply to the brain. So very important part here. Good core strength and balancing. இது வந்து விழாம நீங்க கத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? இதுல நிறைய விழுந்திருப்போம். இந்த விழுந்து நம்மளோட பிரைன் லேர்ன் பண்ணது பாருங்க. that will be very important in our life. நான் ஏன்னா நமக்கு எப்போ எந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன நடக்கும் தெரியாது. ஒரு நடந்துகிட்டே இருப்போம், ஹால்ல வழுக்கி விழலாம், சேம் பாத்ரூம்ல வழுக்கி விழலாம், இல்ல வெளியில போகும்போது சேம் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆகி வழுக்கி விழலாம். இப்படி எல்லாம் இருக்குதுன்னா நீங்க விழும்போது உங்களோட பிரைன் வந்து குயிக்கா ரியாக்ட் பண்ணணும், திங்க் பண்ணணும்னா நிறைய இன்வர்ஷன் பாஸ்டர் இருக்கணும். இதுல பண்ணும்போது உங்களோட பிரைன் நீங்க எந்த சுச்சுவேஷன்ல விழுந்தாலும் சடன் ரியாக்ஷன் இருக்கும். யூ ஒன்ட் கெட் அப்செட். நீங்க வந்து பயமும் உங்களுக்கு அப்செட்டும் ஆக மாட்டீங்க. அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த செகண்ட் உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களால பண்ண முடியும். அது மாதிரி பாடியில நல்ல ஃபிளெக்சிபிள் மொபிலிட்டி இருக்கிறதுனால யூ கேன் ஈஸி டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த ப்ரெஷர். ஒரு சாக்போஸ் கீழே வந்து உடைஞ்சிரும், ஒரு ஸ்டிக்கு கீழே வந்து உடைய, ரப்பர் ஸ்டிக் கீழே வந்து உடையாது. என்ன காரணம்? இதுக்கு வந்து ஃபிளெக்சிபிள் இருக்கு. அது வந்து என்ன செய்யுது? ப்ரெஷரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுது. ஒரு சாக்னா அது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண அது ப்ரெஷர் டக்குன்னு தான் உடையும். வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். இவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் இன்னும் வந்து நெக்ஸ்ட் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் நான் வந்து வீலை வச்சு கொஞ்சம் ஷோல்டர். ஆனா பாருங்க, இப்ப வீல் வச்சு ஒரு சப்போஸ் இந்த ஷோல்டர் அப்பர் பேக் வந்து அப்படிதான் இருந்தது, ஹன்ச்சா இருந்தது. இது வந்து ஒரு வீல் தர்மான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாஸ்டர் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த வீல், தர்மா வீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவரை பத்தி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கறத விட ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்தே போயிடலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யோகிகளை உபயோகப்படுத்துறது தான். தண்டு யூஸ் பண்ணுவாங்களா, யோகா தண்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க, கட்டைகள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா காடு நிறைய ஜாஸ்தி இருக்கும், விலங்குகளை விரட்டுறதுக்கு கட்டையா இருக்கும். அது மாதிரி ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரில வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உபயோகப்படுத்துவாங்க. அது மாதிரி நிறைய அது மாதிரி பாறையில படுத்திருப்போம். ஏன் நம்ம பிஎம் வந்து ஒரு பாறையில இப்படி படுத்து யோகா பண்ணது அது ஒரு பெரிய வைரலாவே ஆச்சு அந்த மீம்ஸை போட்டு. சேம் அதெல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுறோம். இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜினா அதை வந்து ஒரு நல்ல கிராஃப்ட்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளவுதான், வெரி சிம்பிளா. இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்ல ஷோல்டர்ஸ் அப்பர் பேக் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். செஸ்ட் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இந்த இப்படி உட்காந்து ஹன்ச்சி அவர் ஸ்பைனை வந்து நல்லா நிமித்திடலாம். அதாவது நம்ம வந்து கைபோசிஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, கைபோசிஸ் இப்படி வளைஞ்சிருக்கிற ஸ்பைன், லம்பர் லார்டோசிஸ் வந்து இப்படி வளைஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வந்து அலைன் பண்ணிடலாம். இதுல ரெண்டாவது டிஸ்க் வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு கம்ப்ரஸ் ஆகுறத வந்து இது நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும். இந்த வீல் ப்ராக்டிஸ் பண்றது நாங்க நிறைய உடன் வீல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். உடன் வீல் பண்ணியிருக்கோம். இது நாங்களே வந்து மேக் பண்ணது உடன் வீல்லாம். இப்ப நிறைய ஒன் மோர் ப்ராப் சீக்வன்ஸ் வந்து சீக்கிரமா லான்ச் பண்ணலாம்னு இருக்கும். ஸோ we need your support too. ஆனா வந்து லைட்டா ஒரு ஷோல்டர் அப்பர் பேக் ஒரு லோவர் பேக் ஆர்ச் மட்டும் இதுல போட்டு காட்டுவாங்க. இப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா வித்தவுட் நம்ம வந்து ப்ராக்ஸி பண்ணும்போது அதோட ப்ராக்ரஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். இப்ப வந்து மச்சியாசனம் பண்ணுவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மச்சியாசனம் வந்து வித்தவுட் பிளாக் பண்றதுக்கும் வீல் பண்றதுக்கும் வித் வீல் பண்றதுக்கு என்ன டிஃபரெண்ட்? அது ஒரு 3 month ப்ராக்ரஸ் ஆனா 15 days தான். அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து you can reach quickly ரீச் பண்ணலாம் வித் சேஃப் அண்ட் வித் அலைன்மெண்ட்.
அலைன்மெண்ட்டும் நல்லா இருக்கும். ஆல்சோ கிவ் சப்போர்ட் ஃபார் த அப்பர் பேக், லோவர் பேக், உங்களோட மிட் ஸ்பைன் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டிவாகவும் இருக்கும். நல்லா ஸ்பைன் எப்படி நல்லா ஆச்சு, உங்களோட அப்பர் பேக், மிட் ஸ்பைன், thoracic ஸ்பைன், இங்க லம்பர் ஸ்பைன், ஏன்னா கரெக்டா மிடில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஆர்ச் கிடைக்கும் பாருங்க. இங்க எவ்வளவு எக்ஸ்டென்ட் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. ரெக்டர் அப்டமன், ஓபிஸ், the rib cage, you can watch and see the rib cage, you can see the shape of the rib cage. இங்க அப்டமன் இருக்கவே இருக்காது. It can gives a very nice stretches. அப்ப என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா, you have a more room, right? நிறைய rooms create ஆயிடும் உங்களுக்கு உள்ளார. So then you go pranayama or meditation, it will be very effective. So it's a very simple தான். But ஆனா வந்து உங்களோட according to your physique you have to practice, so that you must have a teacher who already done teacher training. I have done this teacher training in Hong Kong. Hong Kong 2016ல நான் என்ன பண்ணேன், இந்த டீச்சர் ட்ரைனிங் முடிச்சிட்டு வந்தேன். So I'm also like to update myself. நான் இன்னும் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னால கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் என்கிட்ட கிடையாது எப்பவுமே. அப்படியே பிடிச்சி புஷ் பண்ணுங்க. இப்ப வீல பிடிச்சு புஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா it can give more expansion to the chest. எக்ஸாக்டா செஸ்டுக்கு நல்ல எக்ஸ்பென்ஷன் கிடைக்கும், நல்ல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் லங்ஸ். இதுல புஷ் பண்ணும்போது சோயஸ் ஈவனா ஸ்ட்ரெச் ஆகும். நம்ம ஒரு சோயஸ் மோர் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடுவோம், இன்னொரு சோயஸ் லெஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடுவோம். யூ மே ஃபீல் ஒரு அப்டமன் ஸ்ட்ராங்காகவும் ஒரு அப்டமன் வீக்காகவும் இருக்கிறது நீங்க பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் வந்து உங்களோட அவேர்னஸ் இருந்தாதான். ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் ரியலி கிவ்ஸ் அ வெரி நைஸ் அலைன்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங். நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா சும்மா நீங்க உட்கார்ந்துக்கிட்டு பொறுமையா பண்ணலாம். இதெல்லாம் நீங்க ஒன்னும் பெருசா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் போகணும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா we have 24 hours, at least 1 to 1.5 hours for our body, our health. அதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா you can manage everything more efficiently. நீங்க நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கும்போது நல்ல எஃபிஷியன்ட்டா மேனேஜ் பண்ண முடியும், எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இது வந்து வஜ்ராசனத்துல பண்றது இஸ் குவைட் இன்டென்சிவ். இட்ஸ் ரியலி எஃபெக்டிவ் போஸ்டர். வஜ்ராசனத்துல பண்ணும்போது யூ ஹேவ் மோர் ஸ்ட்ரெச்சஸ். ஒரு குவாட்ரன்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்றீங்க, அது மாதிரி you can see the ankle joint, rectus femoris. இதுல வந்து ஃபார்வர்ட் பெண்ட் இப்படி பண்ணும்போது பாடி உங்களுக்கு வந்து மூணா மடியும். இங்க வந்து ஒண்ணு, அப்புறம் ஒண்ணு. இது அப்படியே டைரக்டா நீங்க கவுண்டர் ஸ்ட்ரெச் போடலாம். இது நிறைய இன்டென்சிவ் வேரியேஷன் இருக்குது. அது அக்கார்டிங் டு த பாடி தான் இன்டென்சிவ் ஆர் லெஸ் இன்டென்சிவ். போஸ்டர் இட்செல்ஃப் does not intensive. According to the system only is intensive or less intensive. That you have to aware. Okay, this enough now. Block. Okay, here also have block. இது வந்து ரப்பர் பிளாக். இது இப்போ இதுல பண்ணது எல்லாமே இந்த பிளாக்லயும் பண்ண முடியும். பட் இதுல வந்து நான் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் நான் போட்டு காட்டுறேன். ஓகேங்களா? அது மாதிரி இந்த பிளாக்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா you can reduce the intensity, also you can increase the intensity. ஓகே, இது எப்படி நான் இன்டென்சிட்டி எப்படி ரெடியூஸ் பண்றேன்னு பாருங்க. சீட்டர்ல ஒரு ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்றேன், லெஸ் இன்டென்சிட்டி. இப்போ இன் கேஸ் உங்களோட ஹேண்ட்ஸ் ரொம்ப டைட்டா இருக்கு, ரொம்ப பெயினா இருக்கு, உங்களால பெண்ட் பண்ண முடியலன்னா இதை இப்படி வச்சுட்டோம்னா லெஸ் இன்டென்ஸ் ஆயிடும், ஈஸியா அதை ரீச் பண்ணிடுவீங்க. யூ கேன் பெண்ட் தி லெக் ஆர் ஸ்ட்ரைட்டன் தி லெக் இஸ் ஓகே. இப்படி பெண்ட் பண்ணும்போது ஈஸியா உங்களோட அப்டமன், ரிப் கேஜ், செஸ்ட் எல்லாமே கான்டாக்ட் ஆகும். இட் கேன் கிவ் a nice pressure and massages heart. ஓகேங்களா? இதுல how to increase the intensity பாருங்க. இந்த பிளாக் வந்து லெக்குக்கு ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருக்கேன், லெக்கோட ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருக்கேன். இப்போ I am stretching more my hamstring and back muscles a lot to reach. இப்போ நான் வந்து இன்னொரு பிளாக் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல இந்த டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். more it's actually more intensive. அதுவும் the less intensive, இது வந்து more intensive forward bend. சேம் இப்போ பேக் பெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா சேம் இந்த பிளாக் வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் like this. Chest, shoulders, upper back. You can stay here
But if you are feeling your head is too heavy, you should have the another block or pillow to support. For me, it's a no need. It's actually you can stretch more. Also, you can keep down here and stretch. And then you move from one side to the other. Same. After you block anywhere like this, இது வந்து low back sub எல்லாருக்குமே இந்த low back pain இருக்கும் long time உட்கார்ந்து இது ஒர்க் பண்றவங்க சோ டிரைவ் பண்றவங்க long drive போயிட்டு ஜாப் முடிச்சிட்டு வரவங்க எல்லாருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க இது வந்து sacrum joint ஃபிக்ஸ் பண்ணனும் சப்போஸ் ரொம்ப ஹிப் டைட் இருந்தா பிளாக் ஃபிளாட்டா வச்சிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லனா எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் that direction சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க you will get a very instant உங்களுக்கு வந்து ரெமெடி கிடைக்கும் அப்படியே ஒரு 3 to 5 minutes ஸ்டே பண்றீங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்விங் பண்ணுங்க நீச்ச இந்த சைடு டு சைடு ஸ்விங் பண்ணுங்க then you can sit still you can do 3 to 5 times that's according to your timing ஓகேங்களா நான் இன்னொரு ப்ராப்ஸ் வச்சிருக்கேன் பாருங்க is a rope just check out this wall வந்து rope ரெடி பண்ணிருக்கோம் இதல நிறைய வேரியேஷன் இருக்கு சும்மா ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் பாருங்க இப்படி ஏறும் லோவர் பேக் மாத்திரேன் and climbing up just we are showing what we have performed to make so much researches and practice first இது bend பண்ணிட்டு arch பண்ணலாம் and then you can do it still if you can keep the leg straight and arch. It's not just one ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் இது பண்றதுக்கு இல்ல இதல I have done so much sequence quick progress you can see my Facebook I have done so much video about the rope yoga wheel yoga how to use the blocks something also we have another block there props there maybe if we have time we will show it so you can check out my FB time so ஏன் இவ்வளவு காட்டுறேன்னா யோகா வந்து இவ்வளவு சப்போர்ட்டிவ் மெட்டீரியலா இருக்கு இவ்வளவு ஹெல்த்தியா உங்களுக்கு ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கு அனைத்து சப்போர்ட்டிவ் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு யோகால இருக்கு குயிக் ப்ராக்ரஸ் எல்லாமே போதும் நினைக்கிறேன் maybe I will show very few options here my FB here Vijay 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 space yoga 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 GWRH Guinness World Record holder adora short form da so please you can go and watch my yoga posters and the videos you can see the lot okay let me show some of the okay I will show the power yoga some sequence here maybe it's my challenge for new people here high push up low push up halfway blow downward blow standing forward இப்போ அந்த chair twist தான் பண்ணி காட்டுறாங்க பாத்தீங்களா chair twist தான் போறோம் அதுல அப்படியே இப்படி வந்து you can choose this option come back to high push up நான் counter poster அப்புறம் போட்டுக்கிறேன் I just show some of the variation only here here you can do so many posters here inversion posters maybe I choose my 2 fingers first so second step I choose 2 fingers my index and middle finger first again I choose you can choose so many variations here also you can move here
left foot. So something like you have so many options in yoga. ஓகேங்களா? அது மாதிரி உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன வருதோ அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். few weeks அப்புறம் ஒரு டிஃபரெண்ட் போஸ்டர் பண்ணுவீங்க. After few weeks you will get different. So any doubt or question you can ask me. I will give you posters or some instruction. It's already time up. So 10 minutes already fine. Okay, let's go for the question and answer session. Anak, come to sit here. So இப்போ கொடுத்ததே உங்களுக்கு வந்து more than enough. நீங்க வந்து இதுல உங்களுக்கு என்னென்னலாம் உங்களால பண்ண முடியுது, என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வருமோ அதை பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நீங்க வர்றத பிராக்டிஸ் பண்ணாலே you will get the next variation. நீங்க புஷ் பண்ணணும்ங்கிற அவசியம் இல்லை, வர்றத பண்ணனாலே you will move to the next level. So that one you really need to understand here. Sir, there is a question from a participant. Ma'am, சொல்லுங்க. Hello. Or there is a question from a participant. They've asked asana for lower back pain due to spondylitis grade 1. Ma'am, 1 second, I couldn't hear your voice. Okay. Maybe there is some voice issues. I couldn't hear my headphone. Can you hear Can me you now, sir? Yeah, headphone is already turned on. Can you hear me now? Hello? இல்ல இருக்கு, கனெக்ஷன் இருக்கு. அங்க இருந்து வர வாய்ஸ் கால்ஸ் ஃபுல்லா கனெக்டட் தான். Ma'am, excuse me, can you talk a little bit louder? Can you hear me now, sir? Yeah, it's a very low. The voice is very low. Yeah, tell me, ma'am. Okay, sir, a participant has asked a question. Yeah. They want to know the asana for lower back pain due to spondylitis grade 1. Okay. It seems the participant. You have spondylitis and a lower back. That means the lumbar or cervical. Even you can go some part of also you. The spondylitis is so very common. So they have mentioned traction workout. But once you got the spondylitis, you really need to aware about your lifestyle. Hello. Hello, sir. Ma'am, Can you hear me? Kekarda. Sir, they have mentioned. Lumbar, exactly lumbar spondylitis. They have mentioned slight forward slippage of vertebra. How long they have these issues, ma'am? What is their age and their weight? They haven't mentioned that. They haven't mentioned, but they've said slight forward slippage of vertebra. Okay. They have any arthritis, osteoporosis, any herniated disc issues? They haven't mentioned any of it, sir. Right? They haven't mentioned. So, they've just mentioned spondylitis grade 1, slight forward slippage of vertebra. That's all they've mentioned. Okay. இப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து ஒருத்தவங்க ஒரே ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதை வச்சு அதை எப்படி கியூர் பண்றதுன்னு கேட்டா, இப்ப நான் சொன்னனாலும் அது சரியா வராது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, I have to know what is their age, their height, BMI. So many things I need. After that only we can go for according to their physique and their lifestyle. So I need their information exactly. Otherwise, if I say also, it won't be effective. நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு நார்மலா ஒரு காமனா பண்றதுக்கு மட்டும்தான். இப்போ வந்து அவங்க வந்து எத்தனை வருஷமா இருக்குன்னு தெரியாது, அவங்களோட வெயிட் ஹைட் என்னன்னு தெரியாது, அவங்களோட ஏஜ் என்னன்னு தெரியாது. சார் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, இப்பதான் மென்ஷன் பண்றாங்க. It seems she's 45 plus. Okay. 45 plus. No hernia. Okay. Lumbar
L5S1. Number L5. 5 S1, S1. yeah, Ah. sacral. That means L5 ன்றது வந்து நம்மளோட number 5 fifth discum. Sacral Okay. 1, அதாவது S1 ங்கிறது sacral 1. Sacral 1 And joint issue இருக்கு அவங்களுக்கு. 10 years அவங்களுக்கு இருக்கா இந்த பிரச்சனை? Okay. 6 years இருக்கு இல்லையா மேம்? 10 years. 10 years. 10 years. Oh, 10 years is too long already, but still. Plus. Okay, ma'am. I got it. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் லை டவுன்ல ட்விஸ்டிங் போஸ்டர் பண்ணி so they have to reduce the pressure, அதாவது இந்த லோவர் லம்பர் கம்ப்ரெஷன் போகுது இல்லைங்களா, அந்த ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு அவங்க வந்து பிளாட்டை படுத்துக்கிட்டு ஓகே நான் இப்போ வந்து ஐ வில் ஷோ த போஸ்டர். இப்போ பாருங்க அந்த அண்ணன் வந்துட்டீங்களா? ஓகே, அண்ணன் வந்துட்டாங்க. அண்ணன் வில் ஷோ த போஸ்டர். But we have to do so many traction workout. நிறைய workout பண்ணணும். But I hope maybe if once practice this, they can get some remedy. And right knee joint, left knee joint place. Right feet, left knee joint place பண்ணுங்க. படுத்துக்கிட்டு இது நான் இப்படி போடுவேன் இது. Okay. Left arm hold the knee joint. Head down. Push the knee joint to the left side. இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ரைட் ஷோல்டர் வந்து கீழே இருக்கணும். ரைட் ஷோல்டர் கீழே இருக்கணும். இங்க பாருங்க அது மாதிரி ரைட் சைட் டர்ன் பண்ணியிருக்கணும். ஹெட் சர்விக்கல் இருக்கு இல்லைங்களா, சர்விக்கல் should be pitched to the opposite side. அதுல இருந்து இதை இழுக்கும் போது நம்மளோட சேக்ரல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த லம்பர் சேக்ரம் அந்த பார்ட் வந்து எக்ஸாக்டா புல் பண்ணி கீழே வந்து புஷ் பண்ணணும். ஓகே, நான் கம் பேக். சேம் இந்த போஸ் பண்ணோம், அதுக்கு கவுண்டர் போஸ் பண்ணோம். இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி அந்த குளூட்டியஸ் மேக்ஸிமஸ் லோவர் பேக் பார்ட்ல அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி புஷ் பண்ணும். ஓகே, நான் கம் பேக். இன்ஹேல் 1 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. இது போட்டுருங்க, இன்னொன்னு இதை முடிச்சிடும். ஜஸ்ட் வாட்ச் இட் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெக் பெண்ட் பண்ணி அப்டமனை சக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும். இப்படி புஷ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணணும். தென் நம்ம இந்த லெக் புஷ் பண்ணணும். கீப் டவுன். அப்டமனை சக் பண்ணணும். அப்டமன் வந்து நீங்க உள்ள இழுத்துக்கணும். இப்படி சக் பண்ணினா இப்ப இந்த ஹிப் வந்து அப்டமன் வந்து ஃபுல்லா வந்து டுவர்ட்ஸ் த லோவர் பேக் மூவ் ஆகும். இந்த ஹிப் இப்படி டில்ட் ஆனாதான் உங்களுக்கு வந்து இங்க ட்ராக்ஷன் கிடைக்கும். இந்த ட்ராக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். We have so much. This is must be very basic. Okay, come back. Exercise. One more I will show. No, not show. It's quite challenging. And நம்மளோட சேக்ரல் இருந்து, அதாவது L5 ல இருந்து ட்ராக்ஷன், சேக்ரல் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஃபியூஸ்ட் வெர்டிபிரல். ஓகேங்களா, அதனால தான் இந்த நம்பர் L5 போயிட்டு அதுல வந்து கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு. should become a small as a clear. இப்படி வச்சுட்டு நல்லா பாருங்க என்னோட ஸ்பைனை இப்படி ஹஞ்சிலே இருக்கீங்களா, நான் அப்டமனை சக் பண்ணி இப்படி புஷ் பண்றேன். நான் என்னோட பால்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்பைனல், என்னோட தைஸ் சேக்ரோல வந்து, அதாவது சேக்ரோ ஜாயிண்ட் வந்து லம்பர் ஸ்பைன்ல இருந்து புல் பண்ணுது பின்னாடி பக்கமா. என்னோட ஷோல்டர் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா L5 ல இருந்து முன்னாடி புல் பண்ணும். இப்படி இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணணும்னா they cannot do it because need so much practice. இப்போ தெரியுங்களா, என்னோட ஹிப் வந்து கரெக்டா ஃபிளாட்டா டில்ட் ஆகுது. என்னோட பால்ஸ் புல் பண்ணும்போது சேக்ரல் வந்து பின்னாடி புல் பண்ணிடும், புஷ் பண்ணிடும். ஸ்பைனல் கார்டை முன்னாடி புல் பண்ணும். அது மாதிரி L5 மட்டும் புல் ஆகாது. ஈச் அண்ட் எவ்ரி வெர்டிபிரல் கெட் ட்ராக்ஷன் லைக் L5, L4, L3, thoracic. அடுத்து you can still feel ஷோல்டர் தான் புல் பண்ணணும் பேரு. ஸ்டில் கொஞ்சம் நெக் அலைன் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களோட சர்விக்கல்லே வந்து ட்ராக்ஷன் கிடைக்கும். சோ இதெல்லாம் உங்களை நேர்ல பார்க்காம ஓரளவுக்கு இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். பட் if they get my contact, I will try to guide them to recover. Sure, sir. Thank you. Sir, another question. One second. Okay, ma'am. Hello. Sir, can you hear me?
Yeah, tell me, ma'am. Sir, couple of questions. என்னன்னா heart patients இப்பதான் angioplasty நடந்திருக்கு அவங்களுக்கு. Okay. They want to know asana that can do, and also another thing is another person wants to know any exercise for migraine. Okay, I will give you. Ma'am, நீங்க ஆஞ்சியோ வந்து இப்பதான் பண்ணிருக்கீங்கன்னா you should not do any vigorous practice, especially கபாலபதி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அமைதியா ஒரு சோஃபால சேர்ல நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு நீங்க வந்து நாடி சித்தி பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, இந்த இண்டெக்ஸ் அண்ட் மிடில் ஃபிங்கரை மடிச்சுக்கிட்டு தம் வந்து ரைட் நாசில க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட்ல இன்ஹால் பண்ணணும், லெஃப்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரைட்ல எக்ஸேல் பண்ணணும், திரும்ப ரைட்ல இன்ஹால் பண்ணணும், லெஃப்ட்ல எக்ஸேல் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து வெரி பேசிக் தான். அதாவது உங்களோட கண்டிஷனுக்கு இது ஓகேங்களா? இதுல இருந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இன்டென்சிவா போயிடலாம். ஒரு 1 week ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, 10 days ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா you will have more stronger lungs. You can build your cardiovascular become better enough. அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் we will move. அடுத்து வந்து மைக்ரைன் கேட்டிருந்தீங்க. மைக்ரைன் சேம். மைக்ரைன் உங்களுக்கு வருதுனாலே ஆக்சுவலி that is a problem about so much we have depression, so many reasons are there. பட் நீங்க வந்து இன்வர்ஷன் போஸ்ட் எது பண்ணாலும் உங்களோட மைக்ரைன் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும். ஆனா இன்வர்ஷன்னா டைரக்டா நான் சொன்ன ஹெட் ஸ்டாண்ட் கிடையாது. சும்மா நின்னுக்கிட்டு ஸ்டாண்டிங் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அந்த நின்னுக்கிட்டு ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்றது இப்போ செஞ்சு காட்டணும். சும்மா ஒரு ஃபார்வர்ட் பெண்ட், அதே ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணலாம். அண்ணன் ரெடி ஆயிட்டாங்க. சும்மா ஸ்டாண்டிங்ல ஒரு ஃபார்வர்ட் பெண்ட் போடலாம். அது மாதிரி இந்த ஃபார்வர்ட் பெண்ட் வந்து 3 to 5 டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, பிரீத் பண்ணுங்க. இது மாதிரி வைடர் லெக்ல பாருங்க, வைடர் லெக் ஃபார்வர்ட் பெண்ட். இது எல்லாமே வந்து தலைக்கு நல்ல பிளட் ஃப்ளோ, பிளட் சப்ளை கொடுக்கும். ஒரு இடம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வருதுனாலே அங்க வந்து ஆக்சிஜன் ஃப்ளோ கம்மி. இது மாதிரி பண்ணும்போது ஸோ பிளட் சர்க்குலேஷன் வில் பி ரெகுலேட், each and every cells will get oxygen supply, then the problem will be reduced. ஓகேங்களா? After a couple of months of practice it will be cured. ஓகேங்களா? So please contact me directly, no problem. Don't hesitate to contact me. I will give you more guideline to how to cure. Sir, another question. Sinusitis-க்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் பிராணாயாம எக்ஸசைஸ் இருக்கா? Another one is ஒருத்தர் question கேட்டிருக்காரு. He is around 95 kgs. So his main question is, should he lose weight before starting yoga practices? இல்ல, பிஃபோர் ஸ்டார்டிங்னா அவங்க வந்து ஸ்டாண்டிங்ல வந்து வார்ம் அப் நிறைய, ஸ்டாண்டிங் வார்ம் அப் நிறைய கொடுத்துருக்குறேன். ஸ்டாண்டிங் வார்ம் அப் நிறைய பண்ணலாம். ஸ்டாண்டிங் லேட்டரல் ஆர்ச் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தே கேன் ஸ்லோலி மூவ் சன் சல்யூட்டேஷன். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் ஸ்டார்டட் சன் சல்யூட்டேஷன் செவரல் ரவுண்ட்ஸ் a day, he will get reduce the weight. Obviously there is no issues. And one more thing, இப்போ கேட்டீங்க சைனசைட்டிஸ். சைனசைட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா we have ப்ராப்ஸ் நிறைய இருக்கு. நான் பண்ணி காட்டணும்னா உங்களுக்கு வந்து நேசல் கிளீனிங் சொல்லிட்டு ஜல்நேத்தி சூதர் நேத்தி இருக்கு. 1 second நான் இப்போ வரேங்க. ஸோ ப்ரிப்பேர் ஃபார் இட். ஆல்ரெடி ஐ ப்ரிப்பேர் த கப். I will come with that. ஒரே ஒரு ஜக் மட்டும். Okay, for sinusitis, but it's very easy தான். நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் பிரீத்திங் ஒர்க் அவுட் நல்லா பண்ணுங்க. ஒரு 1 week வந்து கபாலபதி சொன்னீங்களா, இது சீட்டட் சீக்வன்ஸ் பண்ணல, அது பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க. இது வந்து நீங்க யோகா ஷாப்ல எங்க கேட்டாலும் கிடைக்கும். இந்த கெண்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மாதிரி பிளைன் வாட்டர், வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்படி ஊத்திடும். நீங்க பாருங்க, இதுல வந்து சால்ட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிருக்கு. ட்ரிங்கிங் வாட்டரு ஒன்னு சுட வச்சு ஆற வச்சு சொல்லணும். இது சுட வச்சுட்டு தண்ணி வந்து பச்சை தண்ணி ஊற்றி நீங்க வந்து தேவையான அளவு வார்ம் பண்ணிடக்கூடாது. நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் இனஃப் ஃபார்ம். ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இங்க இருக்கிறதுலாம் வெரி சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் அண்ட் செல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து நீங்க டேமேஜ் பண்ணிக்கூடாது. லைட்டா வார்ம் இருக்கும், சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ மூச்சு நல்லா இழுக்கணும். You can open the mouth if beginner. இந்த எட்ஜ் இருக்குங்க, இப்படி வச்சுட்டு
இது மாதிரி ப்ளோ பண்ணீங்கன்னா ஒரு நாஸ்ட்ல போய் இன்னொரு நாஸ்ட்ல வழியா வரும். அதே மாதிரி கவுண்ட் இந்த பக்கம் வரணும். ஏன் வந்து 1 வீக் கபாலபதி பண்ண சொன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஈவன் ஒரு 8 hours லேட்டர் இருக்க கூட வந்து தலையை விசாரிச்சீங்கன்னா தண்ணி உள்ள இருந்து வரும். அதுக்காக ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணீங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 1 வீக் கபாலபதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இதை பண்ணுங்க. இதை முடிச்ச பிறகு தலையை வந்து இப்படி சாச்சி ஃபுல்லா உள்ள இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லா வெளியில எடுத்துடணும். நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இதை ஒரு வாரம் நீங்க வந்து வீக்லி ட்வைஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இதை பாருங்க. இது கொஞ்சம் டஃப் தான். இதை வந்து நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லாம பண்ணக்கூடாது. பட் ஸ்டில் ஐ வுட் லைக் டு ஷோ. அது இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து ஒரு எட்ஜி பாத்தீங்கன்னா சாஃப்டா இருக்கும், இன்னொரு எட்ஜி லைக் டியூப் மாதிரி இருக்கும். இதை வந்து கீழே விட்டுடணும். இதை இருக்கு பாருங்க. சிம்பிளா பாருங்க போட்டு அப்படின்னு நீங்க வந்து போத் நாசம் பண்ண. நான் 1 நாசம் மட்டும் கொடுக்குறேன், டைம் இல்லை. ஏன்னா இவ்வளவு இருக்கு. இட்ஸ் வெரி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி தான். பாக்குறதுக்கு தான் வந்து டஃபா இருக்கும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி தான். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களோட லங்ஸ் வில் பிகம் ஆக்டிவ். லங்ஸ் மட்டும் இல்ல, இங்க சுத்தி இருக்கிற மேக்ரோ நர்வ்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். இந்த சூதர் நேதி, இப்ப அந்த டியூப்ல பண்ண சூதர் நேதி, தனி நேதி பண்ண ஜன்னல் நேத்தின்னு சொல்லுவோம். அது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட என்டையர் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளோட ஓகே ஃபிஃப்த் சென்ஸ், ஃபிஃப்த் ஆர்கன்ஸ், அது வந்து எப்பவுமே ஹெல்த்தியா ஆக்டிவா இருக்கும். ஓகே மேம். ஹலோ. Hello sir, thank you. Or last question. Last question. Quadriceps strengthening and abdomen strengthening க்கு ஏதாவது ஆசனாஸ் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay. Yes, I will show it. I'll show it. Quadriceps strengthening வந்து சேர் போஸ் பண்ணாலே நல்ல quadriceps strengthen ஆகும். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உத்தான பாதாசனம், அர்த்த ஹாலாசனம் இது பண்ணோம்னா quadriceps, abdomen, ஓகேங்களா, லோவர் பேக் ஆல் வில் பி கெட் மோர் ஸ்ட்ராங்கர். ஆனா அந்த quadriceps abdomen strengthening போட்டீங்கன்னா ஓகே. நான் லை டவுன். அண்ணா வந்துட்டாங்க. அண்ணா இப்போ பாருங்க, ஃபிளாட்டா படுத்துக்கோங்க. இங்க பாருங்க, லெக்ஸ் டுகெதர், புல் த knee caps back. இந்த knee caps புல் பண்ணீங்கன்னா quadriceps வந்து எங்கேஜ் ஆயிடும். 45 டிகிரி லிஃப்ட் பண்ணுங்க. 5 breath ஸ்டே பண்ணுங்க. லெக் அப்படியே வைடர் பண்ணுங்க. லெக் should be rolled in. ஓகேங்களா, திரும்ப கம் பேக். ஒரு லெக் டவுன், ஒரு லெக் அப். யூ கேன் ஜென்ட்லி ஸ்விங் ஸ்விங். இப்போ நல்லா சூப்பரா எங்கேஜ் ஆயிருக்கும். மொத்த கனெக்டட் மசில்ஸும் அப்டமன் அது மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். ஈவன் லோவர் பேக் ஆல்சோ வில் கெட் மோர் ஸ்ட்ரென்தன். ஓகேண்ணா, ரிலாக்ஸ். அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 90 டிகிரி. அப்படியே 90 டிகிரி புல் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு லெக் 45, ஒரு லெக் 90ல ஸ்டே பண்ணும். ஸ்டே ஃபார் 5 to 10 breath. ஆஃப்டர் தட் ஸ்டே ஃபார் 5 to 10 breath. திரும்ப புல் பண்ணிட்டு ஸ்டே ஹியர் 5 to 10 breath. Again move down to stay 45 degree. That's very important. Again pull up, stay 10 breath, again go down, then relax. இது மாதிரி practice பண்ணீங்கன்னா உங்களோட legs become more slimmer. Slimmer means extra fat வந்து burn பண்ணிட முடியும். அது வந்து இத தனியா பண்ணாம சேம் நீங்க வந்து நம்ம ஏற்கனவே பண்ண கனெக்டட் போஸ்டர் பண்ணிட்டு சேர் போஸ், சேர் ட்விஸ்டிங், வீராசனம் சொன்னீங்கன்னா இந்த சோல்ஜர் வேரியேஷன், இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் a really good progress. Okay sir, thank you. ஒரு நல்ல தூக்கம் வரதுக்கு some exercise for good sleep. ஓகே, தூக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, மோர் வந்து லெஸ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்தாலே முதல்ல தூக்கம் வராது.
அப்படி தூக்கத்துக்கு மட்டும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய சொல்லுவாங்க. யூ கேன் கோ ஃபார் பிரீத்திங் டெக்னிக் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுல என்னன்னா இப்ப சப்போஸ் நீங்க டிப்ரெஷன்ல இருக்கீங்கன்னா என்ன பிரீத்திங் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தூக்கம் வராதுதான். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ யூ ஹாவ் டு மூவ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் ஆசனாஸ். உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆசனாஸ் எல்லாம் போடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் எவ்வளவு ட்விஸ்ட் பண்ண முடியும், ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும், பேக் பண்ண முடியும், இதெல்லாம் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் பண்ணுங்க. அது மாதிரி சாப்பிடும்போது நீங்க வந்து ஏர்லியரா சாப்பிட்டுடணும். எப்படின்னா ஒரு அரௌண்ட் 7 o'clock நீங்க முடிச்சிருங்க, உங்களோட டின்னர் முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் பெட்டுக்கு போகும்போது நீங்க ஆல்ரெடி உங்களோட ஃபுட் வந்து டைஜஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? 3 hours மினிமம். நான் 7 o'clock முடிச்சோம்னா யூ கேன் கோ 10 o'clock. அப்போ 3 hours இருக்கு. ஸோ இன் திஸ் பார்ட் யூ கேன் டூ ஈவன் யூ கேன் டூ ஆல் தோஸ் ஆன் இன் உங்களோட பெட்லயே எல்லாம் பண்ண முடியும். பண்ணிட்டு அமைதியா உட்காந்து சின்முத்ரை பிடிச்சிங்க. இந்த முத்ரை சின்முத்ரை பிடிங்க. நேரா உட்காந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு வேற ஒண்ணுமே பண்ணனா உங்களோட சுவாசத்தை வந்து கவனிக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு டிராவல். நீங்க மூச்சு இழுக்கும் போது உங்க மைண்ட் வந்து உள்ளர அடி ஆழ வரைக்கும் போனதா மூலாதார சக்கரம் சொல்லுவோம். நம்மளோட ஆல்மோஸ்ட் காக்சிக் அந்த முதுகுத்தண்டோட எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வரைக்கும் நீங்க வந்து டிராவல் பண்ணணும். திரும்ப யூ ஹாவ் டு கம் அவுட். இந்த சுவாசம் எது வரைக்கும் வெளியில போகுதுன்னு பார்க்கணும், எவ்வளவு லாங் போகுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ இதை வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ்ல தான் கொண்டு வர முடியும். ஒரு நாள்லயே 2 நாள்லயே இல்ல உடனே பண்ணாலும் உங்களுக்கு தூக்கம் உடனே வந்துடும். இது இன்ஸ்டன்டா வந்து மெடிசன் கிடையாது போட்ட உடனே தூக்கம் வர்றதுக்கு. பட் இப்படி பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பிகம் ரெக்கவர் அக்கார்டிங் டு யுவர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓகேங்களா? Thank you so much, sir, for your patient and sincere guidance. Now I request our physical director, Tenmuri ma'am, to render the vote of thanks. Thank you. On behalf of the faculty and management of our esteemed university, I sincerely thank Yogacharya G.P. Vijay Kumar, who readily accepted our invitation to declare a speech on yoga for health and wellness. I also place on record my humble thanks to Mr. S. Thiruvengadam, who demonstrated various asanas to maintain cardiovascular system, reduce obesity, and improve immune system. I sincerely thank our Dean, Science and Humanities, Vadapalli Campus, SRM Institute of Science and Technology, for having given permission to arrange this session for us. I also thank our faculty members for contributing to the success of this program. It gave us immense pleasure for having organized this session for the benefit of one and all. On behalf of Department of Physical Education, we thank one and all. Thank you, sir. Thank you very much, everyone. Also, thank you very much for Tenmuri ma'am and their group of people to support it for organizing this program. Thank you very much. I will meet you soon in another webinar, or I will meet you all directly in our SRM. Thank you very much given this opportunity, and keep practice everyone. Keep healthy. Whatever the suggestion you needed, contact me and my brother directly. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks to all the participants. We